Hi everyone, we are back for another live session. I think the last in the series. For context for our audience, we have been conducting a week-long series of live sessions with our contributors from the past issues, and we have had a number of discussions and fun sessions with our illustrators, our cartoonists, our writers from the past year. And now that that week is over, but we are not ready to let go of our celebrations yet because Third Lane, for context, again, just completed a year. So we thought we'll end it with a team live. We thought that most of you have interacted with one or two or maximum three of us over the past year. And so we thought that it's a good opportunity to introduce us to the entire team and what goes on behind Third Lane and what we bring you every 2 months. So with that, I'll just give you a quick round of introduction to our team members here, and then we can start off. So I have with me today Arnabda. Arnabda is part of the Bangla editorial team. Along with that is Siddhartha, also from the Bangla editorial team, although he refuses to stay, very staunchly refuses to be called an editor. And the last from the representative of the Bangla editorial team is Orko Priya. She's also the youngest. And then by youngest, I mean she's joined Third Lane, the last of the lot. So yeah. Moving on, almost everybody has already met Mahashweta in the earlier podcast. If you've been following us, she's my co-editor from the English editorial team and has been with us since almost the beginning of since the inception of the magazine. The other two members are Shumon. Shumon is our art editor. I think most of our Insta followers have met Shumon much earlier than they have met us because he does a series of art blogs on Insta, which I think all of you follow and listen to. So, hi Shuman, thanks for being with us. And lastly, we have Shoykada. Shoykada, you haven't really met, but I think you have because he's been with us at the back of things for all the live sessions that we've been having, and in fact, as a matter of fact, for all the podcasts that we've ever produced. So he is, as you might have guessed, a part of our audiovisual department. And with that, I am just going to open the floor up and give the mic to everybody else who's here. I have spoken enough for the last week. Before that, I am going to take some time out to thank the members who are not here today. So first and foremost among that is Shomojit. Shomojit is the person behind the website. So when you open thirdlanemag.com, the first thing that you see, the entirety of what you see is actually Shomojit's brainchild. He is the man behind the website and the person that we go to for any website related technical difficulty issue. He is the one who has had to face the maximum number of panicky phone calls from, I think, most of the members in the team. But he couldn't be with us today, but he has a message for you. He has said that he's alive and that he's very much going to be in the thick of things and taking care of the website for the days to come. And he'll try and make it to the next live podcast. So if you want to meet Shomojit, make sure that we get to do this next year as well. And the other member is Shambhuddho. Shambhuddho also couldn't be here today. Shambhuddho takes care of our social media updates, our social media posts on Insta, Facebook, all of it. He is also something of a manager for us, and he calls us and reminds us that, oh, okay, why hasn't the post gone? He's also behind the newsletter that reaches you every 2 months. Basically, he knows best when things are going wrong, and he likes to sort of admonish us for it. So he would have been really fun to have today on the panel, but otherwise we might run the risk of gloating over much. But sadly, he isn't here today. However, we still hope to see him in the next many more team lives that we hope to have. That said, there are also several members we'd like to thank who, because they had at some point been a part of Third Lane's journey, Third Lane's team. For various reasons, they have not had the opportunity to continue with Third Lane. But Chomrat and Shagota, they were with us during the initial promotional campaigns for Third Lane when we hadn't even launched a single issue. We
conducted numerous brainstorming sessions with them, decided promotional campaigns. Shagota made the first promotional video for Third Lane. Shomrat sat with us and decided on what kind of campaigns we should be launching, what should be the poster ideas, all of it. Over time, they got busy, they couldn't be with us, but thank you so much for being with us at a time when we were nothing. Also, thank you, Shejuti. Everybody, I think, has already met Shejuti in the 2 or 3 podcasts that she has helped us moderate. She is our book review columnist, and from day one, even though she couldn't be part of the core team, she has been with us and she's been our staunchest supporter. Lastly, Oyonda. Oyonda is, apart from giving us Shuman's contact and helping us gain a permanent team member, has done something very valuable for us. He has designed our logo for Third Lane. So thanks, Oyonda, for that, if you're listening. Lastly, I think Amrita Di. Amrita Di has been, again, one of our number one cheerleaders. She has helped us curate parts of the climate issue. She has always been there whenever we want to talk about who to approach for a particular piece, with contacts, writers, and above all, tons and tons of emotional support. So all of these people, extended Third Lane family, thanks very much. And that said, I am going to open the floor up. So yeah, Shagata, up over to you. Hi, this is Shoika. I am from audiovisual. I actually take care of the audiovisual department in Third Lane. So I would like to give some quick updates. Not updates, but something that we are going to do in the coming months. So we would be doing one music video with Priyoshmita, and Priyanjana was mentioning Shomrat. Shomrat also shot the last music video that was the 90s mashup that was shot by Shomrat. And yeah, so again, we are trying to do and one incidentally, more. Sorry, because I am going to interrupt often, I believe. Priyoshmita has also been one of our frequent collaborators and one of our best cheerleaders from the very onset. She is one of my closest friends, so I don't think she'll be too mad at me for not mentioning her at the onset. But yeah, shout out. Sorry, yeah. Go on. So we are planning to do another music video that is the song is written by Arnab, and I did the composition for the song. And we are still in search of a music producer. So I think in the next month we will be able to produce it. And also we are starting one cinema column. We have shot 2 podcasts, and we'll be starting it very soon, maybe this week or next week. We'll keep you posted. And also we went to Sundarban. The previous month we went to Sundarban, and we shot a kind of a documentary, but we don't want to call it a documentary, just like Chiryata doesn't want to call himself an editor. So we think it will be going in a series of videos from the next week onwards, or maybe from the next to next week onwards. That's the update from audiovisual, and I'll be and if anything comes up, please let me know. I might be forgetting something, but over to Shuman, our art coordinator. But before actually Shuman speaks, I think for the sake of the audience, we might want to tell them a little bit about what the cinema column promises to be and why it's a part of the audiovisual segment. Do you think you can tell us a little bit more about that? Yes, okay. What we have thought is we would do a series of different patterns in Indian cinema. We are starting off with a horror comedy. The first topic is horror comedy, and Mithuraj Dhusia, we have shot a podcast with Mithuraj Dhusia. He's a professor in Delhi University, and we would be looking into different aspects of Indian cinema. We will be we'll be producing 2 pieces, one in Bengali, one in English, and one podcast. That's the plan. I don't know if it will work out, but that's the plan till now. So we'll keep you posted again whenever we can finalize things. I hope it covers the Will Smith incident.
I would love to do an illustration for that. The Will Smith. It's a Need be. so I have seen the memes where there's a Batman slaps Robin. They have replaced Will Smith with slapping Chris There are Rock. countless. The memes Yeah, regarding Will Smith, let's not, I mean, I think an entire separate podcast can be attributed that because there are too many. I mean, I woke up on Monday morning with Monday morning memes being replaced by Will Smith memes. Yeah, when Wherein, he mentioned that there will be a dedicated blog for cinema, I hope that they will cover the Will Smith incident in detail. yeah, sure, So sure. I would love to thank Ananda definitely for letting me associate with this wonderful team, because I have worked with several other magazines, but none as professional as these people are. So cheers to them. Definitely because of the content that we publish. Um, well, I was chosen or handpicked by Ananda because I used to do some illustrations on Tagore's poems, and those were very, very personal. So, illustration is something that is completely different from an individual artwork. In an illustration, you do not have much freedom, but you do have freedom, but not complete, absolute freedom. So you have to work within certain constraints, and that is why it is challenging. So I think Ananda saw something in my works where I was illustrating Tagore's poems, and that is why he recommended me. And I love doing what I do for this magazine. Regarding the art section, I for the first few months we used to run this thing. Like you can submit any drawing. বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, which we say in Bengali. So we did not get much response from that, even though people were posting like every day artworks every day. They will not respond to our calls because probably our themes were too challenging. I don't know. We used to provide themes that artworks are welcome, uh, particularly on these themes. So we abandoned that, and we started this new project, Conversation, the name that has been gifted to us by Subarna Rekha. Thank you, Subarna Rekha. Also, she is one of those amazing artists who have been associated with us for some time. So in Conversation, we are trying to engage with artists because during the pandemic, all the art galleries have been shut down for a certain period of time. We do not have the privilege to go to those art galleries and, uh, I mean, stand in front of an artwork, and that is a completely different experience, as I can tell you. So we have brought forward this initiative where we will engage with artists, because generally on social media we are used to looking at, observing a lot many people doing creating wonderful artwork, but we do not engage with them. We scroll down. Generally, it's a wonderful thing. Reaction, good reaction, and a comment probably. That's it. We do not engage with artworks. So what we are trying to do here, we reach out to artists and we engage with them through dialogue, through live sessions. I hope you enjoy my live sessions. So that's what we are trying to do, and we have received wonderful response from other people. So it is quite challenging to get artists on board, that I can tell you. They do not love to work within deadlines. It is very challenging to get them on board. I mean, to push them for the deadlines regarding the illustrations, because we have to continuously hammer them. We have to publish this on this day. So you to finish this within this time period. yeah, which is I would something like, of a top-down approach, I believe, because the hammering starts from us, and I do think that yeah, I the keep on neighborhood knocking other direction. people. So Sorry about that, but yeah. yeah, and I would love to thank Shantani, who has been continuously with us, and Prapti and Shubhanu Rekha, whose help had been immensely beneficial for us, because they were the ones who would answer our call at the last minute. So
Orkopriya, I think at this point you might want to chip in with Reshmi and Antara, because while they haven't worked with Shuman, they have worked with you immensely for the illustration bit. What is your experience with these two people? These two are from my school, so I just requested personally, do it. I just said, do it, please do it. So they did it, and obviously they come from my side, so it's cool with them. It's nice. Also, I do want to address an issue that a lot many artists are not responding to my calls when I approach them for a live session or an interview. And that is something really irks me, because I had, look, a lot many artists do not like questions. Okay, like if you ask them what this artwork means, something like that, they would be very awkward. I would love to address that issue because I had been pursuing some people diligently, religiously, to get them on board, to have them on our platform. They are not responding to my calls because I believe that something is going wrong here in the art, the discipline of art, because they do not want to engage with the audience. Because I feel that in the art world, if you are an artist, you at least in your local circle, you rise above and you climb up in a hierarchical ladder. That I am an artist. It's quite cool to pose as an artist, but not so when you are bombarded with certain questions. So I don't know. I want to address this. I don't understand. Maybe you're. That is another part of what our life. We are doing live sessions with people, and we have received a lot of good responses from a lot many people, and it has been rewarding for both of us. I mean, we have been very enlightened by different perspectives from other people, especially from the artist from Bangladesh, Faiza Fairuz. That was one of my best live sessions ever. I did not expect her to be so mature at her tender age, but it was quite rewarding for both of us. But certain people just do not want to engage. I hope you have your fair share of that experience as well with authors. So this was what we are doing right now is a series of live sessions. But initially, it had always been our plan to kind of hold regular podcasts with our contributors, with our writers, try and get inside their heads and see what they are doing about it. But actually, our experience has been twofold. So firstly, we have had people who have told us very directly that they are not comfortable in front of the camera. They don't want to come in front of the camera. They don't want to talk about their art. They don't want to talk about themselves. Some people have even told us they are more comfortable with a written interview form. They will be okay if we ask for a written interview, but not a camera podcast. So that's been there, and we've had to live with that. We've had some very interesting writers back out whose perspectives we would have really liked to have. On the other hand, we have also seen the other side, engaged with writers. We have talked to people, and we have found out that, our perspective and our interpretation of their work has been quite different from how they themselves look at it. Or perhaps it's not even that the interpretation has been different. It's just that when they are articulating it somewhere that region, which is surprising for when it comes to an author. But yeah, it's also been the case that we have seen that trying to explain it is killing part of the joy. So না, অনেক সময় আরেকটা জিনিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় তারা নিজেরাও জানেন না, বিশেষ করে ধরা যাক কবিতা বা ছবির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অনেকটা, সেটা তো পুরোটা কনসাস প্রক্রিয়াটা না, মানে আঁকাটা, মানে যখন সে তুলি দিয়ে আঁকছে তখন সে কনসাস, কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলো এলিমেন্ট মিশে যাচ্ছে যেগুলো সাবকনসাসের এলিমেন্ট, ফলে সেটাকে আর্টিকুলেট করাটা খুব মুশকিল, মানে তারা নিজেরা হয়তো জানেন না, এক্সপ্লেন করতে পারেন না। কিন্তু যখন সেটা অনেক সময় হয় না, যারা প্রবন্ধ লেখেন বা যারা হয়তো গল্প উপন্যাস লেখেন, সেটা বেশি ক্ষেত্রে হয়
কবিতা বা বা ছবির ক্ষেত্রে, যেটা যেটা আমার মনে হয়। তো সেটাও একটা বিষয় যে তারা নিজেরা অনেক সময় পরিষ্কার করে জানেন না যে তাদের যে কবিতাটা তারা লিখেছেন সেখানে তার কি কি এলিমেন্ট মনের মধ্যে থেকে এসে মিশে গেছে তার মধ্যে, ফলে তারা যে খুব সেটাকে নিয়ে বলতে পারবেন সেটা অনেক সময় হয়। I do agree with you that in most of the cases the process is not so conscious, definitely. But if you are participating in an exhibition or let's say a seminar, you are not afraid to do that. But when you are being asked to sit down for an interview, very informal, so that we can get to know about your perspectives, and you are posing as an artist in front of your social media followers, what is making you so afraid to sit for an interview, that too an informal? What makes Thailand quite different from other magazines, as far as I have perceived, is this platform is quite engaging. We have done a lot of podcasts. We have participated in dialogues with lots of people. We have welcomed feedbacks. So I don't know. Maybe we'll get some answers after this, because we've put it out there undeniably for people what we feel about this. But yeah. Also, I've been waiting for this moment where I could speak. So when Orkopriya said that she has a school friends helping out and she's asking them, so this has been the central idea of the whole magazine, that we have been asking our school friends and college friends, Ornobda, Chirayato, and Shomojit, Shombuddha, Priyanjana, we are all same from the same college, and we know it's kind of like calling all our school friends and college. Some of them, of course, helped, and some of them declined. Actually, I think we forgot to mention Onkon, Shuman's school friend, Narendrapur. Onkon actually opened the Facebook account for us. And Yes. then after some time we got busy with some other things, but yeah, he was also there from the beginning, but left. So sorry. Interesting, but no, this is an interesting fact. Shoikada Arnobdas, they when they had that very first conversation about starting Thirdland, they got in touch with all their friends and that formed the team. And then somehow Mahashita joined, who was not at all anywhere a part of the friend circle. So then Mahashita joined, and what Mahashita did was brought in her friends to write. Exactly. So yes, Yeah. so it's just been that. For the first several issues, the English section was full of my friends writing for Yes. writing all fiction, non-fiction, poetry, everything. আমাকে So that was fun. যখন করতে দেয়া হলো তখন তো আমি দেখছি আর তুমি কিছু চিনি। হ্যাঁ, তো basically মহাশ্বেতার সাথে she would not have a direct conversation with Shuman. It would just pass through me. And I Also, would the just strange realize- part is Shuman and I used to be classmates. Right. And actually, none of us actually brought the other person into Third Lane. We just came here coincidentally and realized that, eke to For the chini. first 2 months, I did not know that Mahashweta is in the editorial. হ্যাঁ, তো মানে এটাই হবে না, if we keep following this model, eventually we will end up with friends who we don't even know our friends, so which is what happened with the two of you. Yeah. But yes, I think Chirayato has refused. আচ্ছা, আমি একটা জিনিস একটুখানি একটা লাইন বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে সৈকতকে যখন ইন্ট্রোডিউস করানো হচ্ছিল তখন বলা হলো যে সৈকত হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল সেকশনের এডিটর, কিন্তু তাছাড়াও এই যে থার্ড লেন পুরো প্রজেক্টটা সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সৈকতের মস্তিষ্ক প্রসূত, ফলে সেটাও একটা আমি মেনশন করার আমার সেটা তো একটা আর কি বলবো, মানে আইডিয়া ক্রেডিট বলে আলাদা করে দেওয়া যায় না, তাই জন্য দেওয়া হয়নি, বাট সৈকত ইজ ভেরি মাচ মানে I mean he's very much welcome to share the origin story. থার্ড লেন নামটা অন্যদের দেয়া, সে নিয়ে অনেক সে এটা অন্য ঘটনা, এটা নিয়ে আমরা সেটা নিয়ে বলা হবে, হয়তো পডকাস্ট করব না, বলা হবে। হ্যাঁ, থার্ড লেন কেন আমি জানি। ফাইনালি কেউ একটা প্রশ্ন করেছে থার্ড লেন কেন। অর্ণবদা, দিস ইজ ইওর ফ্লোর।
থার্ড লেন হচ্ছে যে মানে এই কারণে যে আমাদের তো মানে দু ধরনের আমরা পত্রপত্রিকার সাথে পড়ি, একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা, আরেকটা দিকে হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন, যেগুলো আমরা লিটল ম্যাগাজিন বলে পরিচিত। এবার যে আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে যে মানে বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলোতে বা বাণিজ্যের দিকটা মূল হয়ে থাকে, সেই কারণে খুব এক্সপেরিমেন্ট সেখানটায় করা যায় না বা করা হয় না পত্রিকার স্বার্থে। সেই জায়গায় ইয়েটা করা হয় লিটল ম্যাগাজিন থেকে। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের আবার অনেকগুলো সমস্যা আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা হয়তো এরপরে যখন আলোচনাটা আসবে তখন আমরা সেটা করবো, মানে করা যেতে পারে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। তো লিটল ম্যাগাজিনেরও কতগুলো সমস্যা আছে, এবং তার সাথে আরেকটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের পত্রিকাটা বাণিজ্যিক পত্রিকা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেকটি লেখককে একটা সাম্মানিক দেওয়ার চেষ্টা করি, এবং তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেকগুলো জিনিস যেগুলো চলে আসে, যেমন বাজেট বা ইত্যাদি ইত্যাদি, যেগুলো মানে তথাকথিত লিটল ম্যাগাজিনে তত বড় হয়ে থাকে না। তো এবং এই যে বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং যে লিটল ম্যাগাজিন, তার মাঝামাঝি একটা পথ আমরা খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। তো সেই কারণে আর কি থার্ড লেন নামকরণটা করা হয়েছে। এবং একদম শুরুতে একটা অন্য কিছু থার্ড এক্সপ্লেনেশনও ছিল, এখন সেটা আর মাথায় নেই। আমাদের সবাইকে এটা বলে বলে এটাই হয়ে গেছে যে দিস হ্যাজ বিন দ্য অ্যাকসেপ্টেড অরিজিন স্টোরি আর কি। হ্যাঁ, খুব বলতে দেয়। এবার আমাদের বাংলা সেকশন নিয়ে সেটা হয়তো একটু বলতে পারে। আচ্ছা, আমি কি বলবো, মানে আমার খুব একটা বলার কিছু নেই, সবাই সব বলে দিয়েছে। তো আমি একটা মজার কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে কিভাবে থার্ড লেন হলো আর কি, মানে থার্ড লেন হয়েই ছিল, এবার আমার কাছে কিভাবে থার্ড লেন এলো সেটা হচ্ছে যে আমি, এটা 1 বছর আগের কথা, অবভিয়াসলি 1 বছর হয়ে গেল। তো 1 বছর আগে আমি 1 বছরের বেশি, 1 বছরের বেশি, হ্যাঁ 1 বছরের বেশি। এটা জন্ম, এটা দেবতার জন্ম যেরকম হয়েছিল সেরকম থার্ড লেনের জন্ম কিভাবে হয়েছিল, ঠিক আছে? তো থার্ড লেনের জন্ম হয়ে গেছে, আর সেই খবরটা আমার কাছে কি করে আসছে যে আমি আমার একটা পার্সোনাল কাজে একটু হসপিটালে গেছিলাম, মানে একটু এক্সস্টেড ছিল। তো তখন হঠাৎ করে দেখি সৈকতদা ফোন করে দিল। সৈকতদা জেনারেলি ফোন করে না আমায়, ওই হয়তো আড্ডা মারতে বেরোবো বা এমনি কিছু, যে চল একটু ঘুরে আসি বা চল একটা কিছু এরকম হবে। তো সেই জন্য ফোন করেছে, আমি সৌভাগ্যবান মনে করে ফোনটা ধরেছি আর কি। সৈকতদা ফোন করেছে, হসপিটালের মধ্যেও ধরেছি। তো ধরে আমাকে বলছে যে ইত্যাদি করে বলছে, অনেকগুলো ধর্নাত্মক অব্যয় ব্যবহার করলো। তারপর বললো যে আচ্ছা, আমরা একটা ম্যাগাজিনের প্ল্যান করছি, তো এইটাই বলার আর কি। আমি বললাম যে হ্যাঁ তাহলে করো না, ভালো তো। বলছে না, প্রশ্ন সেটা না, বলছে তুই কি থাকবি? আমি তখন যা হয় ঝোঁকের মাথায়, তখন 1 বছর বয়সটাও কম ছিল, আমি বলে দিয়েছি হ্যাঁ থাকবো, কেন থাকবো না কেন। তখন বলছে যে আচ্ছা, মানে আসলে এটা অর্ণবদার মাথা থেকে বেরিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তখন তো এই হচ্ছে মোটামুটি থার্ড লেন আমার কাছে এলো। থার্ড লেন তো অর্ণবদা, দিস ইজ নিউজ টু অর্ণবদা। অর্ণবদা ভীষণ ভাবে গান, তো এবার সেই নিয়ে নানাবিধ কাজ আর কি। মানে তারপরে রাতে ফিরে আমি একটা গ্রুপ কল হলো আমার সাথে, অর্ণবদা, প্রিয়াঞ্জনাদি, সৈকতদা, 4 জনই আমরা কল করলাম। তো তখন এদিক ওদিক কথা, এবং তারপরে যেটা আরম্ভ হলো সেটা হচ্ছে নামকরণ। একটা নাম ঠিক করতে হবে। সে যে কত বিচিত্র নামের মধ্যে দিয়ে গেছি আমরা, মানে যাচ্ছে তাই নাম, মানে মেট্রো নাম, মেট্রোনোম। আমাদের একটা 4 জনের একটা গ্রুপ ছিল, এবং তখনও কেউ জয়েন করেনি, কারণ লেখক, লেখা, অন্য এডিটর, এই সমস্ত জিনিসের আগে নিজেদের ম্যাগাজিনকে ইন্ট্রোডিউস করবার জন্য একটা নাম দরকার। হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা আপনারা যারা দেখছেন বা পরেও দেখবেন, সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে মানে ওই 4 জন আর কি শুরু করে দিয়েছে একটা কিছু হবে, বাট কি হবে, কেন হবে, অত প্ল্যান মাফিকও কিছু ঠিক ছিল না, কিন্তু একটা যাকে বলে একটা কাঁচা আবেগ, তো সেটাতে ভেসে এটা শুরু করে দেওয়া। তো সেই শুরুটা হলো, এবার তারপর আস্তে আস্তে সেটা কিছুটা পরিণতি পেয়েছে। এদের নামকরণ সম্পর্কে যেটা বলার, তো আমি একটা নাম বলতে চাই যেটা আমি দিয়েছিলাম, এবং সেটা মানে রুথলেস রিজেক্ট হয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে এসো সুসংবাদ এসো। এটা কবিতার নাম, যাই হোক, যারা দেখছেন সবাই জানেন, কিন্তু রুথলেস রিজেক্ট। এটা একটা কবিতা, এটা একটা পত্রিকার নাম হয়, এটা পত্রিকার নাম হতে পারে এসো সুসংবাদ এসো। এবং আমি এখানে অ্যাড করতে চাই যে চিরা তো এই নামের রিজেকশনটাকে একেবারে মেনে নিতে পারেনি,
ও পরবর্তীকালে নাম দিতে না পেরেও, হ্যাঁ, ও থার্ড লেনের পোস্টার বানানোর সময় আবার ইন্ট্রোডিউস করেছিল এই কনসেপ্টটা। এখন নাম যদি বা না দিতে পারি, থার্ড লেনের কামিং সুন পোস্টারেও এসো সুসংবাদ এসো বলে আরেকটা পোস্টার বানানোর চেষ্টা করেছিল, সেটাও রিজেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ মানে যাই হোক, সেটা রিজেক্ট হয়েছে, আর কি করা যাবে, কিছু নয়। তো আমি বাংলা সেকশন যখন শুরু হলো, তো আমি বাংলা সেকশন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি। মানে আমি যদিও এডিটর নই, কিন্তু বাংলা সেকশনে আছি আর কি, ঝুলে আছি কোনো রকম। তো সেটা হচ্ছে যে আমরা মোটামুটি এই 3 জন বাংলা সেকশনটা নিয়ে নাড়াঘাটা করি। আর আমি অর্ণবদার তার মধ্যে অর্ণবদা বয়োজ্যেষ্ঠ, তো অর্ণবদাকেই আমি মানে প্যাটার্নটা ধরাবো আর কি কিছুক্ষণ করে। তো বাংলা সেকশন নিয়ে যেটা বলার, যে আমরা যখন বাইলিঙ্গুয়াল জিনিসটা হবে এটা ভেবেছিলাম, তো তখন আমাদের একটা ভয় ছিল যে আপনারা সবাই জানেন যে বাংলার একটা এই মুহূর্তে তো বাংলার একটা খুব প্রান্তিক অবস্থান, এবং এই এখনো একটা তর্ক হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যে একজন নাকি বলেছেন কোন একজন আর্টে যে বাংলা মিডিয়ামে পড়ে চাকরি বাকরি হয় না ইত্যাদি। তো সেইখান থেকে আমাদের একটা ভয় ছিল যে বাইলিঙ্গুয়াল করলে কি বাংলাটা কোনোভাবে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারপরে আমরা মানে আমাদের যে বন্ধুত্ব বলুন বা যে যাই বলুন, মানে সেই সাহিত্য বোধ বলবো না, কিন্তু বন্ধুত্বের উপর কিছুটা ভরসা রেখেছিলাম যে না, হয়তো সেটা সাইড হবে না, এবং আশা করি সেটা এখনো মানে টিকে আছে সেই জায়গাটা। এবং আমরা বাংলা সেকশনে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজ করেছি, এবং আমরা ইংলিশ সেকশনের সাথে পা মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছি কয়েকটা জায়গায়। তো সেইগুলো নিয়ে কয়েকটা কথা বলার। আমরা বাংলা সেকশনে মূলত যেরকম হয় আর কি, গল্প, কবিতা, কিছু প্রবন্ধ এবং এইগুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এবং তার সাথে যেটা আমরা আরেকটা জিনিস ভেবেছিলাম, যেটা প্রিয়াঞ্জনা দিও কিছুক্ষণ আগে বলেছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা কয়েকটা স্পেশাল সংখ্যা বার করার চেষ্টা করেছিলাম। মানে আমরা তার ফ্রিকোয়েন্সিটা মোটামুটি 6 মাস, যে কত মাস অন্তর একটা করে স্পেশাল ইস্যু বেরোবে। তো সেই স্পেশাল ইস্যু বলতে এইটাই যে কোনো একটি পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে আমরা একটা বিশেষ সংখ্যা করেছিলাম। যেমন ধরুন, আমরা প্রথম সংখ্যা ছিল 90-এর দশক, ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে 90 দশক, 90s। তো সেইখানে ইংরেজি এবং বাংলা এইসব অনেকগুলো লেখাই এসেছিল। এবং আমি বলবো যে প্রথম সংখ্যায় আমরা শুরু করছি একটা জানি, এবং কেউ চেনে না, মানে জাস্ট কেউ চেনে না আমাদেরকে, কে কারা এরা। এবং আমাদের যেহেতু সেই অর্থে কোনো পরিচিতি নেই সাহিত্য জগতে, বাংলা এবং ইংরেজি দুটোতেই, তো আমাদের সেই অর্থে কেউ চেনে না। ফলে সেখানে একটা শুরুর দিনগুলো খুব সমস্যাজনক ছিল, যে কার কাছে লেখা চাইবো, তারা কেনই বা দেবে, কি ভরসায় দেবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রথম সংখ্যার হিসাবে আমি বলবো যে অনেকেই রেসপন্স করেছিলেন, অনেকে করেননি, যাই হোক, কিন্তু অনেকে রেসপন্স করেছিলেন এবং তারা লেখা দিয়েছিলেন। তো যার ফলে 90 দশকটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছিল। তো 90 দশক নিয়ে যদি কয়েকটা কথা সৈকতদা বলো বা প্রিয়াঞ্জনাদি বলো। অ্যাকচুয়ালি আমি 90 দশকের আগে আমি এখানে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ মাথায় এলো, আমাদের একদম প্রথম ইস্যুর লেখকদের, তারা হয়তো শুনছো না, এবং আমি ইংরেজির ক্ষেত্রে আমি তো এখন বাংলায় বলছি, আই উইল সুইচ টু ইংলিশ ফর দেম। আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু থ্যাংক দেম, কারণ হু অ্যাকচুয়ালি রেসপন্স। আমি মানে তখন আমাদের সেরকমও ছিল না যে আমরা মানে এই দমটাও ছিল না যে আমরা থার্ড লাইনের ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে বা থার্ড লাইনের ফেসবুক থেকে কাউকে অ্যাপ্রোচ করবো। we used our own personal accounts. তো হ্যাঁ, অফকোর্স মহাশ্বেতা নিজে লিখেছিল, মহাশ্বেতার বন্ধু বান্ধব লিখেছিল, মধুরা who has again come back to write for us এই anniversary issue-তে, even Madhumati, Orchita, these people were there. But specifically I want to thank Mehdi, who is probably not going to be listening to this either, but Mehdi M. Kashani is he's one of the upcoming names actually at this point. In short fiction. He has been nominated for multiple Pushcart prizes, and he responded to a random Instagram message from a random person saying that yes, he'd be very much willing to submit 2 pieces to our platform, and that kind of gave us a boost which we didn't even know we needed. We actually came out and celebrated je thik ache Mehdi রাজি হয়েছে, এবং তারপরে then also we didn't really believe it. 1 week later we celebrated again when actually 2 short stories landed up in our inbox from Mehdi, যে হ্যাঁ না সাবমিশনটাও চলে এসেছে। So
সৈকতদা 90 দশক নিয়ে তুমি বলো, আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক দ্য ভেরি ফার্স্ট ইস্যু অথর্স। তার আগে একটা জিনিস বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো দর্শকদের যারা দেখছেন তাদের কাছে ক্লারিফাই করে দরকার, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক মাস প্রত্যেক ইস্যু একটা রেগুলার ইস্যু থাকে, এবং আমরা যেরকম বললাম একটা স্পেশাল ইস্যু থাকে। তো স্পেশাল ইস্যুটার ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে ধরুন 6 মাস, আর স্পেশাল ইস্যুটা নিয়মিত ভাবে যেরকম ভাবে বেরোনো সেরকম ভাবে বেরোয়। তো এই দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ আছে, স্পেশাল ইস্যুতে আমরা একটা পার্টিকুলার বিষয় নিয়েই কাজ করি, এই মানে এইটুকুই আর কি। হ্যাঁ সৈকত দা বলো, 90 দশক নিয়ে যদি তোমার। হ্যাঁ 90 দশক তো মানে আমার দুজন মানে বন্ধুই প্রায় তৈরি হয়েছে, আমার বন্ধু বানাতে পেরেছি 90 দশকের ইস্যুটা করতে গিয়ে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে স্পন্দন দা। এই টপিকটা কিন্তু এই টপিকটা তুমি প্রপোজ করেছিলে 90 দশক, আমার মনে আছে। 90 দশক অর্ণবদার অর্ণব আমরা যখন ব্রেনস্টর্ম করছিলাম যে কি নিয়ে করা যাবে, তখন কোনো একভাবে মানে ওরকম তো মানে হ্যাঁ মানে অর্ণবদা প্রথম তুলেছিল কথাটা। তো তার মধ্যে স্পন্দন দা তখন সদ্য ইউনিভার্সিটি জয়েন করেছে, এবং প্রচন্ড ব্যস্ত, খাতা চেক করতে হবে হেন তেন। মানে আমরা চেয়েছিলাম যে একদম শুরুটাই করবো আমরা একটা থিম সংখ্যা দিয়ে, একটা স্পেশাল ইস্যু দিয়ে শুরু করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সেটা করা হয়নি। তার কারণ আমরাও নতুন, এবং মানে প্রথমত তো মানে লেখক পাওয়া যাচ্ছিল না, এবং তার মধ্যে আমাদেরও ধারণা ছিল না যে কত আগে অ্যাপ্রোচ করা উচিত। আমরাও একদম শেষ মুহূর্তে হয়তো অ্যাপ্রোচ করেছি। তো একটা সময়ের একটা ব্যাপার ছিল। তো এক হচ্ছে আমার পুরো বন্ধুর মতোই হয়ে গেছে স্পন্দন দা, তার একটা পডকাস্ট আসবে, সেটা অনেকদিন ধরে আমার কাছে আছে। ওটা নিয়ে আমরা এখন কথা প্লিজ আমরা বলবো, অন্তত একবার আমি বলতে চাই যে এই আসবেটা আমরা 1 বছর ধরে শুনছি। ওটা আসছে দিনের সাথে আসবে ওটা, ঠিক। তো হ্যাঁ, তো আর তার সাথে আরেকজন যে তার সাথে আমরা দুদিন আগে আমরা পডকাস্ট করলাম, সে হচ্ছে ঈশানদার সাথে ঈশানদা একটা গান গাবে বলেছিল, কিন্তু তারও আবার মিউজিক প্রডিউসার পাওয়া গেল না, সে তো গানটা আলটিমেটলি হলো না। কিন্তু মানে একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে, এবং ঈশানদা সম্পাদক 22 গজের বাইরে, তো সেটা আমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল। আমরা শেষ মুহূর্তে আমাদের মাথায় এসে তখন ঈশানদাকে রিকোয়েস্ট করাতে ঈশানদা খুব তাড়াতাড়ি লিখে দিল, এবং প্রচুর আলোচনা। তো হ্যাঁ 90 দশকের ইস্যুটা আমাদের জন্য একটা মানে সেই এডুকেশনাল হয়েছে আমাদের কাছে, মানে একটা লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স একটা আমাদের কাছে। হ্যাঁ, এবং মানে ইট হ্যাজ কাম উইথ ইটস ফেয়ার শেয়ার অফ, মানে আমার এটাও মনে আছে যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, রিয়েলিটি চেক। হ্যাঁ, মানে খুব বড় বড় লোকেরা তারা হ্যাঁ বলছে, তারপর তাদের সময় হচ্ছে না, তারা মানে আমাদের কাছে তখন এটাই মানে যে হ্যাঁ মানে কেউ হ্যাঁ বলেছে মানে অফকোর্স আমরা লেখা পাবো, এবং তারপর যখন লেখা আসছে না লাস্ট মোমেন্টে, এবং তার জন্য হয়তো ইস্যুও মানে যেটা সে কথা বললো যে আমরা ভেবেছিলাম শুরু করবো 90 দশক নিয়ে, এবং সেটা পারছি না করতে, লাস্ট মোমেন্টে প্ল্যান পিছিয়ে যাচ্ছে, তখন সে প্রচন্ড মানে খারাপ লাগা। যারা নিয়মিত পত্রিকা সম্পাদনা করেন হ্যানা তেনা, এদের সাথে যখন আরো কথা বলা শুরু হলো, তখন শুনলাম এটা ন্যাচারাল নর্মাল। আমার এখনো মনে আছে মহাশ্বেতারই এক বন্ধু রনিতা দি আমাদের সাথে একটা মিটিং এ এসেছিল, এসে এবং আমরা খুব মানে প্রায় কমপ্লেন করার মতো করে বলেছিলাম যে হ্যাঁ লেখা তো বলে তারা লেখা দিল না। রনিতা দি শুনে উড়িয়ে দিয়েছিল যে মানে হ্যাঁ এটাই স্বাভাবিক, এটাই এরকমই তো করে লোকে। তো হ্যাঁ মানে মাল্টিপল ওয়েজ 90 দশক ওয়াজ অ্যান এডুকেশনাল এক্সপিরিয়েন্স, বাট অ্যাকচুয়ালি মানে প্রায়র সম্পাদনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি একবার এটা মহাশ্বেতাকে মানে কোয়েশ্চেনটা ডিরেক্ট করতে চাই, বিকজ ও কিন্তু মানে ওর একটা পার্সোনাল ইন্ট্রোডাকশন যদি দিই, she has been associated with editing, of course, because she's a literature student, but also publishing এবং মানে পত্রিকা সম্পাদনা পার্টিকুলারলি ফর আ ভেরি লং টাইম। কিভাবে সেটা থার্ড লেনের এক্সপেরিয়েন্স থেকে ডিফারেন্ট, সেটা আমরা মহাশ্বেতা থেকে এবার শুনি। The thing is, যেটা আমার অ্যাসোসিয়েশন ছিল সেইগুলো আর not very hope inducing, because I think 2 of the 3 magazines I have been associated with have been discontinued. One of them was the first Bangla webzine, from first Bangla school webzine actually. When I was in school, we started this web magazine called Emon. So it only had 2 or 3 issues, and I was too young and I don't know how the technicalities work, and the computer teachers who were in charge
well, they lost interest, I lost interest, so that sort of went. There was the English division of Joy Dhak, which is something I've worked for quite a long time, mainly because my father started it. So that's the first one actually. এবার কোনোটাতেই I did not do a lot of editorial work or anything. This is, to be perfectly honest, my first proper stint as a magazine editor. মাঝে মধ্যে sporadically করেছি বিভিন্ন জিনিস. I've edited a couple of books. I would not comment on the quality of those books as I had very little experience then. But properly commissioning writers, even if they're like not my even if they're my friends, it's different when you edit their things, because you have to keep a lot of things in mind, that you should not hurt their sentiments in any way. So it's actually more difficult editing works of people because you don't want to over edit and sort of say that I know better, like and all of these are lit students. Then that's another thing, you're editing something by a lit student, so that's there. So by another lit student, so there's this subtle play of ego there as well, so that's a different thing. But overall, I mean, this is a new experience for me, and especially this is something that Priyanjana encouraged me throughout to sort of push me. A lot of those things did not materialize, just like messaging random people on Instagram, like, would you be interested in writing for us? Some article we read and we liked, and we sort of messaged them. Like, I didn't think it would be possible that they would pay any attention to something as new and something as run by practically people with no editorial experience. So I did not expect people to have faith in us, but actually they did, and for a large measure that's because of Priyanjana. She had faith in us. So she pushed it. She asked a lot of established authors to write for established authors, academics to actually write for us, which I wouldn't have done, because I would be like, no, they wouldn't be interested, things like that. Some of these limitations. So, but surprisingly, like, she just talked about Mehdi. We didn't expect him to actually respond. We also got in touch with a lot of other people who did not. So I was like, yeah, I was right or something. But sometimes people like say Ishita De. So she's an established academic. Spandan Bhattacharya, established academic. He took a chance with us, and that's something really great. I did not expect it. So now I am like more confident about approaching unknown people. None of my forays into this territory have worked as yet, but it's still largely I'm Let's still talk drawing after from my next friends. issue. Because there's a potential, and if Joanna writes, then we'll talk again after that, because that was your idea. Yeah, that was my idea. I also approached 2 or 3 established poets, like Instagram poets who are very good. They said they showed a lot of interest, and they sort of ghosted us, so it was sad. Which is sad, yeah. But the thing is, yes, we are now basically our goal from the English department is move out of this sort of JU Pressy Kolkata zone, and actually branch out and approach people outside of it, people we don't know. So, but there's a lot of uncertainties there. We actually don't know how they function, their work ethics and things like that. Their idea of deadlines, they might not really agree with you. We have had a very strange experience recently. I won't get into the details about that because, well, for diplomatic reasons. But yeah, I mean, it's a gamble, but it's a gamble that we are slowly getting more and more comfortable with. So that's there, and yeah, so I don't know what else. Actually, আমরা এই মানে অ্যাপ্রোচ করা নিয়ে যেটা বলছিলাম, বোধহয় আমরা একটা ফোক আর্ট করেছিলাম, যেটা সেখানে বোধহয় আমরা কিছু আর্টিস্টদের অ্যাপ্রোচ করেছিলাম। সুমন বোধহয় মানে বলেছিস কি, এটা বলিস নি বোধহয়? না হ্যাঁ, ওটা একটু বল। না, ওখানে বেশ কয়েকজন, আর প্রথম কথা হচ্ছে 7 দিনের নোটিসে আমরা লোকজনকে জোগাড় করলাম, যা করে থাকি সাধারণত, যে হ্যাঁ ফোক আর্ট হবে। আমাকে প্রিয়াঞ্জনা বলছে যে তোকে ওই দিন ফোন করবো। হ্যাঁ ঠিক আছে। ও ফোন করলো, আমি ধরতে পারলাম না। আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি আবার এরকম 3 দিন কেটে গেল। আমরা কেউ আমরা এই প্রসঙ্গটা উত্থাপনই করি না যে আমরা একে অপরকে ফোন করেছিলাম এবং ধরিনি, 3 দিন কেটে গিয়েছে।
দিস ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। ধরি যে কোনো এরকম ঘটনাই ঘটেনি, তো এরকম করে 7 দিন কেটে গেছে, আর 7 দিন বাকি আছে, এবার ফোকাটে বার করতে হবে ইস্যু। তখন ফোকাট করে এরকম লোকজন খুব কমই আছে প্রথম কথা, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য পিপল অন দি কপি দ্য মাস্টার্স। এখন সেইগুলো থেকে অরিজিনাল আইডিয়া না থাকলে খুব একটা তাদেরকে নিয়ে আমি তাদেরকে যে লিখতে বলবো সেই ফোকাটের ওপরে তারা লিখতে পারবে ইফ দে আর অনলি কপি। তো এরকম লোকজন খুঁজে বার করা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। এর মধ্যে একজন আমার রৌদ্র, মনে পড়ছে না নামটা, তাকে অ্যাপ্রোচ করতে গিয়ে আমি খুব ঘাবড়েছিলাম যদিও, কারণ তিনি একজন বড়সড় ইলাস্ট্রেটর, তার এখন আর্ট প্রিন্ট বিক্রি হচ্ছে। তিনি অ্যাকচুয়ালি ফোক আর্ট আর এই ডিজিটাল আর্ট এই দুটোকে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত একটা স্টাইল করেছেন, যেখানে বাংলা ফোক আর্টে যামিনী রায়ের যে ধরন পটচিত্র, তার সঙ্গে ডিজিটাল মার্ভেল কমিক্সের ক্যারেক্টার রুদ্রনীল, আই থিংক রুদ্রনীল মুখার্জি সম্ভবত। রুদ্রনীল। তো সেই খুব সুন্দর একটা লিংক দিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। তো ওনাকে অ্যাপ্রোচ করতে অনেক আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছেন, কিন্তু বড় সড়ো মানে দারুণ আছেন সোজা কথা। তাকে কি বলে অ্যাপ্রোচ করবো তো সেটা, কিন্তু উনি এক কথায় রাজি হয়েছেন। হ্যাঁ, এবং খুব মন দিয়ে উনি কোয়েশ্চেনারটা ফিল আপ করে তারপর পাঠিয়েছিলেন, এবং পরবর্তীকালেও অন্যান্য জিনিসের জন্য রেসপন্ড করেছেন। তো আমি ওনাকে বলে রেখেছি যে অফকোর্স লাইভ সেশনের জন্য আপনাকে করবো। গমিরা মাস্ক সম্ভবত এই মুখোশ শিল্পী একজন পরমেশ সরকার, তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু তার সময় হয়ে ওঠেনি। তাকে পেলে খুব ভালো হতো। উনি কয়েকদিন আগে আমাকে টেক্সট করেছিলেন যে উনি গম্ভীরা মাস্কের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ নেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন, তো আমি যেন রিভিউ দিই। তো অদ্ভুত সুন্দর কাঠের মুখোশ তৈরি করে। তাকে পাওয়া সম্ভব হয়নি কারণ তার সময় হয়নি। প্রথম কথা, ওনার টেকনোলজিক্যালি একটু সমস্যা ছিল ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করা। এছাড়া বাকি লোকজন যাদেরকে, তাদের সঙ্গে খুব সহজে যোগাযোগ হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই সহযোগিতা করেছে। বেশিরভাগ শিল্পী সহযোগিতাই করেছে, এবং ওই ফোক আর্টের ইস্যুতে বিভিন্ন ধরনের ফোক আর্টকে তুলে ধরতে পেরে আমরা একটা ভালো কাজ করেছি। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি নভেল আইডিয়া। হ্যাঁ, এই সহযোগিতা এবং রেসপন্সের ব্যাপারে এইটা আমার মনে হয় সব থেকে ভালো বলতে পারবে অর্কপ্রিয়া। তো অর্কপ্রিয়ার কাছে আমি সেটা পাঠাবো। আমাদের একটা বিশেষ সংখ্যা হয়েছিল বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। তো অর্কপ্রিয়া হচ্ছে আমাদের একটা স্তম্ভ। না, আমি সেটা বলছি, আমি সেটা একটুখানি ডিটেইলে বলবো। আমি যখন থার্ডলিনের তার আগে তুমি নিজের কয়েকটা কথা বলো। তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি নিজের সবের মধ্যেই আমি নিজের প্রশংসা করি। যেমন এক্ষুনি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে যখন প্রথম হয়েছিল, যখন আমাকে ফোন করলো, তখন আমি বললাম, কারণ চিরায়তের সাথে আমার চিরায়ত মূলত আমার সাথে পরিচিত ছিল, সেই থেকে আমি তখন চিরায়তর নাম করলাম। এবং চিরায়তর ওপর আমি একটা চিরায়ত সম্পর্কে, এটা ডিরেক্টলি অনেকটাই থার্ডলিনের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু তাছাড়াও আর কি তার বাইরেও কিছুটা। সেটা হচ্ছে চিরায়তের উপর আমি অনেকটা ডিপেন্ড করি। মানে অনেক সময় কি হয় আমাদের অনেক কিছুর মধ্যে, যে ঠিক কোথায় ভালো লিখছেন। অর্ণবদা আপলোড গুলো কিন্তু তা করতেই হবে এক কোনো না কোনো সময়, বলে রাখছি। সেইটা তো আসবে, সেটা চিরায়ত আসবে, কিন্তু তো চিরায়তের উপর আমি আলাদা করে ডিপেন্ড করতাম। অর্কপ্রিয়া আমাদের সাথে জয়েন করে পরে একটু কয়েক মাস পরে, তাই 25শে বৈশাখে। হ্যাঁ। তো তারপরে কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত, বহুদিন, মানে প্রায় এক বছর, এই এক বছরের মধ্যে প্রায় 7-8 মাস মতো বাংলা সেকশনের মূল সম্পাদনার কাজে প্রায় বেশিরভাগটাই, সিংহভাগ কাজই করতো অর্কপ্রিয়া। ফলে অর্কপ্রিয়ার আমার মানে বাংলা সেকশনের জন্য ভীষণ খোঁচায়। মানে
অর্কপ্রিয়া প্রতিদিন নক করে। না, মানে আমি অর্কপ্রিয়া যখন নক করতো একজন মানুষ প্রতিদিন নক করতো যে কাজ হলো। ফলে অর্কপ্রিয়া মানে আইআইটি খড়গপুর, অর্কপ্রিয়া আইআইটি খড়গপুরের ছাত্রী। তো আইআইটি খড়গপুরটা খুলে আর কি একজনের অন্তত খুব লাভ হয়েছে, মানে আমাদের চিরায়তেরও হয়তো লাভ হয়েছে, কিন্তু সুমনের ডেফিনেটলি অনেকটা লাভ। না মানে না না, আমি বলতে চাই এখানে যে আমার কিরকম একটা প্রচন্ড অসুবিধা হয়েছে, কারণ অর্কপ্রিয়া ভীষণ ডিসেপটিভ ভাবে একটা কলেজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ও মানে ও তো শুধু হ্যাঁ অফকোর্স বাংলা ডিপার্টমেন্টের সম্পাদনার সিংহভাগ তুলে নিয়েছে, কতটা সেটা অর্ণবদা পুরোপুরি বলবে না, সেটা কেন আমরা পরে ডিসকাস করব। কিন্তু যাই হোক, তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে সম্পাদনার কাজটা তো শুধু সম্পাদনা শেষ হয়ে যায় না, মহাশ্বেতাও কিন্তু খুব কনভিনিয়েন্টলি ভিডিওটা অফ করে ফেলেছে এখানে। যাই হোক, তারপর যেটা থাকে পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে খুব বিরক্তিকর কিছু মানে রুটিন কাজ, আপলোড ওয়েবসাইটে ফাইনালি আপলোড করে একটা ওই ফরম্যাটিং কসমেটিক চেঞ্জেস করে জঘন্য রকম একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ওটাকে ওয়েবসাইট যোগ্য করে তোলা এবং ফাইনালি ওয়েবসাইটের দিন রিলিজ করা, সেটা একটা ম্যাসিভ আগের দিনের একটা চাপ যায়। এবং আমি একটা জাস্ট ইন্টারজেক্ট করছি, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে সৌম্যজিৎ অফকোর্স আমাদের ওয়েবসাইটটা বানিয়েছে এবং করেছে, কিন্তু মেইনলি মানে ওয়েবসাইটে কোনো দরকার পড়লে বা ওয়েবসাইটে সমস্ত প্রিয়াঞ্জনা অ্যাকচুয়ালি দেখে এবং প্রিয়াঞ্জনা পুরোটাই জানে আর কি। মানে আমরা মানে প্রিয়াঞ্জনা জানে, অর্কপ্রিয়া জানে এবং বাকিরা কম জানে। আমাদের প্রত্যেকটা কাজে এবং তারপরে বেশ অনেকটা গ্যাপ আছে, তারপরে তারপর একটা গ্যাপ, ঠিক আছে সেটা নিয়ে পরে এসে আসে হচ্ছে অর্ণবদা। সেই গ্যাপ নিয়ে আমি একটু বলতে চাই, না আমি আগে শেষ করতে চাই, না কারণ আমার অভিমানের জায়গাটা আমি একটা বলতে চাই, মানে প্রিয়াঞ্জনাদি চিরায়তকে শিখিয়েছিল কিভাবে করতে হয়, এবার চিরায়ত এতটাই মানে বেসিকটা শিখে রেখেছে যে এখনো ওই বেসিক ধরেই কাজ করে, এক্সট্রা কিছু একটা করতে বলেও বলে এটা খুব শক্ত, এটা প্রিয়াঞ্জনা আমি তো বেসিক লেভেলে কাজ করি, আমি এবার বলি মানে বেসিকের নিচে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা তো তুই বলবি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেটা থাকে মানে এটা কি আছে তো আছে হ্যাঁ মানে সেটা থাকতে পারে, সেটা অর্ণবদা প্রুফ। হ্যাঁ সেটা এক্সিস্ট করে এবং সেটা অর্ণবদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমি বড়জোর কি বলি, আমি বলি যে এইটা খুব শক্ত কাজ, মানে ধরো একটা হেডিং আসছে না, বা আমি বেসিক আপলোডটা করে দিলাম, একটা হেডিং আসছে না বা একটা সাইডে ইউআরএল স্ল্যাগ দিতে পারছি না, তো সেটা আমি প্রিয়াঞ্জনার দিকে বা অর্কপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করে আমি সেটা একটা করে দিই। এবার অর্ণবদাকে যখন আমি বলি যে অর্ণবদা তুমি এটা করে দাও, অর্ণবদা বলে আমাকে একটু শিখিয়ে দে। এবার আমাকে আরো এক ধাপ নেমে গিয়ে যখন আমাকে এইটা শেখাতে হয় তখন মানে, এবং আমি এটা অনেকবার শিখেছি। হ্যাঁ সেটাই আমার যেটা মানে দেখ, চিরায়ত কেন কমপ্লেন করছে আমি জানি না, কারণ চিরায়তর মানে কি বলবো এই সেলফ কমপ্লেসেন্সি এবং নিজের প্রতি একটু কনফিডেন্সের জায়গা একমাত্র তখনই আসে যখন অর্ণবদা সঙ্গে থাকে, কারণ লাইক হি অলরেডি মেনশন বেসিকের থেকেও কমের একটা জায়গা। বাট হ্যাঁ কিন্তু মানে আমি আমার কম্পারিজনটা তো তখনই আসে যখন একটা অপর আছে, অপরটা কে? অপর হচ্ছে অর্ণবদা। আবার কি আমাদের রাউন্ডে এসে কম্পারিজনটা হয়, কাজে ওইখানে কম্পারিজনের কোনো জায়গা নেই। মানে তোমার আমি একটা মানে অনেকক্ষণ ইয়ার্কি ঠাট্টা হলো, মানে সেটা ঠিক আছে। আমি বাংলা সেকশনের মানে কয়েকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যারা কিছুদিন আমাদের পত্রিকাটা দেখছেন বা ফলো করেছেন তারা যাতে একটা পান, একটা আইডিয়া পান। আমি অর্ণবদাকে আর অর্কপ্রিয়াকে বলতে বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা স্পেশাল ইস্যু করার ভাবনা ভেবেছিলাম একটা, যেটা এক্ষুনি আমরা বললাম, সেটা হচ্ছে যে আমরা শেষ যে বাংলা স্পেশাল সংখ্যাটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে আগ্রহী হলাম তখনই যখন এই মানে 50 বছরের একটা ব্যাপার এলো আর কি। তো সেই 50 বছরের ব্যাপারটাতে বাংলাদেশের কিছু লেখকদের সাথে কথা হতে হতে তখন আমাদের মনে হলো যে না, একটা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা সংখ্যা হয়তো করা যেতে পারে, কারণ বাংলাটা তো শুধু আমরা এপারের লোকে বলি তা নয়, ওপারে অনেকেই ওই একই ভাষায় কথা বলেন এবং তার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে।
সেই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যাটা শুরু হলো। এবার মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যাটা নিয়ে আমি চাইছি যে তোমরা অর্ণবদা অর্কপ্রিয়ার জন্য। হ্যাঁ মানে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমার মনে হয় অর্কপ্রিয়ার পক্ষে বলাটা সহজ হবে, কারণ অর্কপ্রিয়া সেটা ভীষণভাবে ইনভলভ ছিল এবং ওর একদমই বলা যায়। তাহলে সবার আগে মানে আমার মনে আছে তখনও আমি থার্ডল্যান্ড জয়েন করিনি, তো চিরায়ত আসলে আমাকে বলে যে একটা বিশেষ সংখ্যা হবে যেটা মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা, এবং তখন আমি খুবই মানে আমি এর আগে থেকে মানে যবে থার্ডল্যান্ডে মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা হবে এর আগে থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেকটা বেশি আগ্রহী ছিলাম। তো যখন ও এটা বলেছিল আমি বলেছিলাম যে আর যাই হোক মানে আমি ইনভলভ হবো কি আমি তখনও জানতাম না, কিন্তু আমি সব জানতে চাই যে কিভাবে কি হচ্ছে বা তোদের মিটিং হলে আমি থাকতে চাই, এটা আমি বলেছিলাম। তো সেই সময় চিরায়ত একটা লিস্ট অফ বুকস দিয়েছিল এবং অনেক লিংক ভিডিও ইত্যাদি ইত্যাদি এত একটা লিস্ট জাস্ট আমাকে ফরওয়ার্ড করেছিল, এবং সেটা পুরোটাই রোমেলদা দিয়েছিল এবং সেইটা ছিল একদম মূল জায়গা, সেটা বেসিস ছিল যেখান থেকে পড়াটা শুরু হয়েছিল। মানে এর আগে যা পড়া হয়েছে সেটা কিছুটা একদম সাহিত্যকর্মী অবিন্যস্ত কিছুটা, হ্যাঁ অবিন্যস্ত ভাবে, কিন্তু তারপরে এটা একটা সুন্দর করে যেটা পড়াশোনাটা শুরু হয়। এবং এখানে আমি যেটা বলতে চাই যে থার্ডল্যান্ডেরই সবাই যে আছে একটা পোলে আমি এদিকে থাকে আর বাকি সবাই একদিকে থাকে, সেটা হচ্ছে টাইম। মানে আমি একটা অদ্ভুত পাংচুয়াল এবং বাকি সবাই একটা ল্যাগে চলে, মানে কারোর 5 মিনিটে 5 মিনিট নয়। আর সুমনদা এক্ষেত্রে একটুখানি এক্সেপশন। এটা আবার গর্ব করে বলছিস যে কি নাকি পাংচুয়াল। আমি গর্ব বলবো না তো কি বলবো, মানে মিটিং এর লিংকটা যখন দেওয়া হয় গ্রুপে বুঝতে পারছিস না চিরায়তর মানে এটাই কম্পাসটাই আলাদা। ও বলছে এটা আমার গর্ব করে বলার কি আছে, পাংচুয়াল আমার গর্ব করে কেউ বলছে কি করে। আমি তখন থেকে বলেছি যে এবার ইস্যুটা নিয়ে কাজ শুরু করা হোক, তখন মানে কেন ইস্যুটা তো ডিসেম্বরে বেরোবে, ইস্যুটা নিয়ে এখন থেকে কাজ শুরু করার কি আছে, কোনো কিছু নেই, মানে কারোর মাথায় কিছু নেই। আমি মানে সবার মোটামুটি হাতে পায়ে ধরেছি যে না ইস্যুটা নিয়ে কাজটা শুরু করতে হবে, প্লিজ করে অর্কপ্রিয়া, বাপ রে বাপ। আমি অ্যাকচুয়ালি আমি একটু এক্সট্রা ব্যতিক্রম, সেটা আমার। এবং হ্যাঁ এবং এইখানে এই প্রসঙ্গে একটা যেটা বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওই একটা গল্প ছিল আমাদের ছোটবেলায় যে ওই একজন দৈত্য তাকে সে সমানে কাজ চাইছে, এসে যে কাজ দাও, যা দেওয়া হচ্ছে করে ফেলছে, তারপরে এসে বলছে প্লিজ আরেকটা কাজ নয়তো কি নয়তো আপডেট চাইবে। অর্কপ্রিয়ার মানে ইস্যুর মানে রিলিজের আগে আমার সঙ্গে অর্কপ্রিয়ার সম্পর্কটা সেরকমই হয়। আমি এখনো অব্দি একটা কুকুরের লেজ পাইনি যদি ওকে দমিয়ে রাখা যায় সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু হ্যাঁ ওকে আমি খুচরো ছবি রিসাইজ করে দে, ছবি 16:10 ক্রপ করে পাঠা আমাকে, এই লেখার অমুক জায়গায় ইউআরএল ঠিক করে দে, এরকম 5 রকমের কাজ আমি কনস্ট্যান্টলি বলে 5 মিনিট পর পর এসে জানাবে হয়ে গেছে, তোমার কত দূর হয়ে গেছে, ইস্যুটা কখন রিলিজ হবে, হয়ে গেছে 11টার মধ্যে পারবো কি আমরা রিলিজ করতে। আমি লাস্টে বাধ্য হয়ে বলতে যে থ্যাঙ্কস, আর কিছু নেই, তুই ঘুমিয়ে পর, উঠে দেখবি হয়ে গেছে রিলিজ। এবার ইলাস্ট্রেশন বাকি থাকলে ওকেই দেবো। এইবার এটা সত্যি অনেকটাই ইনঅ্যাক্টিভ ছিলাম, কিন্তু এটা ঠিক যে আমার ঘুম হয় না, মানে আমার ঘুম ভেঙে যায় ইস্যু রিলিজের আগে, আমার ঠিক করে ঘুম হয় না। এবার প্রিয়াঞ্জনাদিরও ঘুমটা হয় না, কিন্তু লিটারাল সেন্সে প্রিয়াঞ্জনাদি ঘুমোই না, প্রিয়াঞ্জনাদি সারা রাত জাগে, সকালবেলা অবধি জেগে থাকে। আমি শুতে যাই দেখি প্রিয়াঞ্জনাদি জেগে আছে, উঠেছি দেখেছি জেগে আছে। এবার একটা টাইমে মানে যাই হোক এটা বলা যাবে না, ইস্যু রিলিজের ঠিক আগের মুহূর্তে কেউ থাকে না, শুধু আমি আর প্রিয়াঞ্জনাদি থাকে, আর কেউ থাকে না। এবং তারপরে অর্ণবদা এসে বিভিন্ন বলে যে এখানে এটা ভুল হয়ে আছে। ঠিক আছে অভাব অভিযোগ থাকবে, বলা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে, এটা অভাব অভিযোগে চলে এসেছে। আমার মনে হয় ও খালি যুদ্ধটা ধরেছে, খালি যুদ্ধটা নিয়ে কথা দিস টিপিক্যাল সৈকতদা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলা মানে প্রথম যখন পড়াশোনা একটু শুরু করা হয়, অল্পই পড়া সময় পাওয়া গেছে, তো প্রথম আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে কোন কোন বিষয় নিয়ে সংখ্যাটাকে সাজানো যায় সেই নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা, বেশ কিছু মিটিং আমাদের মধ্যে হয়েছিল যে কোন বিষয়গুলো নেওয়া যাবে, যাতে আর আমাদের একটা চেষ্টা ছিল যে অনেকটা কভার করবো মুক্তিযুদ্ধের। তো এইটা জানি না কতটা করতে পেরেছি আমরা থার্ডল্যান্ডের তরফ থেকে, তো সেইটা একটা চেষ্টা ছিল। এবং তারপরে ছিল যে সেই বিষয়গুলো অনুযায়ী লেখক খোঁজা,
এবং লেখকদের সাথে এইখানে আমার যেটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই সময়, যে আমরা মোটামুটি সবারই বলা যায় যে যাদের যাদের লেখা আমরা পেয়েছিলাম এই সংখ্যার জন্য, আমরা সবাই মানে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গেই একটা মিটিং করেছিলাম, বিশেষ করে চিরায়ত অর্ণবদা তো ছিলই আর কি সেই মিটিং গুলোতে। এবং সেই মিটিং এর মধ্যে আসলে আরো অনেক কথা, আরো অনেক গল্প লুকিয়ে ছিল। মূলত অনেকেই বাংলাদেশের থেকেই ছিলেন, এবং যেটা খুব ভালো লেগেছিল এই কাজটা করতে গিয়ে সেটা হচ্ছে যে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা আমরা পেয়েছিলাম ওনাদের কাছ থেকে। মানে সেই অভিজ্ঞতাটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। থার্ডলেনের কাজ করতে না এলে হয়তো সেই অভিজ্ঞতাটা থেকে বঞ্চিত হতাম অনেক ক্ষেত্রে। অনেক ইমোশনাল একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে এই মুক্তিযুদ্ধর পুরো সংখ্যাটা আমি অন্তত পড়েছি। তো এই নিয়ে অনেক তর্কাতর্কিও হয়েছে যে এটা কি ভীষণ অ্যানালিটিক্যাল ভাবে দেখা হবে নাকি আবেগের জায়গাটা অনেকখানি থাকবে। তো এই সব এটা একটা এটা একটা মানে রাইট ছিল, এটা একটা সুন্দর জার্নি ছিল এই সংখ্যাটা করতে গিয়ে। এবং এবার তোমরা যদি কিছু বলো আর কি, মানে আমার অভিজ্ঞতা যদি স্পেশালি কিছু হয় এই থার্ডলেনের জার্নিতে, এই 1 বছরের জার্নিতে, এইটা সবচেয়ে মেমোরেবল আর কি, যে লেখকদের সঙ্গে একটা অদ্ভুত বন্ডিং তৈরি হয়েছে আর কি। অর্ণবদা? আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে যে আরো বেশ আমাদের অনেকগুলো আমরা খুব ভালো ভালো লেখা পেয়েছি এই ইস্যুটার জন্য। তার মধ্যে কতগুলো বেশ খুব ভালো সাক্ষাৎকারও আমরা পেয়েছি। যেমন আমি বিশেষ করে বলতে চাই দুজনের কথা। একজন হচ্ছেন নাজমুল এবং আরেকজন হলেন তানভীর মোকাব্বেল, তাকে আমরা সবাই চিনি। আমি নাজমুলের কথাটা বিশেষভাবে বলতে চাই, তারপর চিরায়ত একটুখানি তুই তানভীর মোকাম্মেলের কথা বলতে পারিস। নাজমুল একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছুঁয়ে গেছেন, যেটা হচ্ছে একদম 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 সেন্ট্রাল একটা টপিক। সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ কেন বলছি, এই যে মুক্তির যে ধারণাটা, সেটা কি করে স্বাধীনতার ধারণার থেকে আলাদা, সেটা মানে কিভাবে সেটার উৎপত্তি হলো, এবং ইতিহাস আমাদের বাংলার এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসটাকে উনি পর্যালোচনা করে দেখাচ্ছেন যে স্বাধীনতার ধারণাগুলো কি করে সময়ের সাথে বদলেছে, এবং শেষ পর্যন্ত সেটা কেন মুক্তিযুদ্ধে এসে পর্যবসিত হয়। তো সেই বিশ্লেষণটা খুবই মনোগ্রাহী। চিরায়ত তুই কি একটু তানভীর মোকাম্মেলের এটা নিয়ে বলবি? হ্যাঁ, আমরা আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম যে মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যাটা করার পিছনে আমি একটা ছোট্ট জিনিস নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিতে, সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস, আর সেটা যে মানে আমাদের যে বাঙালি সত্তায় সেটা কতখানি জড়িয়ে আছে সেটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। সেটা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই পড়াশোনাটা করা। আর তাছাড়া এই যে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের মধ্যে একটা এই বিষয়টা অদ্ভুত নীরবতা আছে, তার বিবিধ কারণও হয়তো আছে, সেগুলোতে যাচ্ছি না, কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত নীরবতা আছে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের এই জায়গাটা মনে হয়েছিল যে মানে একটু আমরা চেষ্টা করছি যে কিভাবে এই ইতিহাসটাকে আরো 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 ডিটেলে বিশ্লেষণ মানে জানার বা বোঝার। আমরা জানি না কতটুকু করতে পেরেছি, তবে আমরা চেষ্টা করেছি, এটুকু বলতে পারি। তো অর্ণব যেটা বলছিল যে মুক্তি বা স্বাধীনতার ধারণা, সেই প্রসঙ্গে যেটা বলি সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের একটা খুব ইতিহাস ঘটনা ভিত্তিক বয়ান, ঐতিহাসিক বয়ান তো আছে, সেটা মানে ঘটনাক্রম অনুযায়ী এই ব্যাপার। তো নাজমুল সুলতানের সঙ্গে যখন আমাদের কথা হয়, তখন ওনার লেখা পড়ে আমাদের এই জিনিসটা মনে হয়েছিল যে এখন মানে একদম রিসেন্ট যে আলোচনাগুলো হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, তাতে মুক্তিযুদ্ধের এক ধরনের অন্য একটা বয়ান উঠে আসছে, যে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাটাকে একটা ঘটনা সবসময় যে একটা ঘটনা ক্রম হিসেবে দেখা হচ্ছে তা নয়, সেটাকে একটা 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 ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, এবং তার আগের বা পরের ঘটনা সেটাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে বা করেনি সেটা সবসময় যে আলোচনার খুব উৎসাহী অংশ থাকছে তা নয়। এবং হ্যাঁ, এটা 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 খুব ঠিক কথা যে তার সেই সূত্রেই যে আলোচনাটা চলে আসে, সেটা হচ্ছে মুক্তি এবং
যেটা অর্ণবদাও বললো, মুক্তি এবং স্বাধীনতার যে ধারণা, সেটা নাজমুল খুব সুন্দর একটা বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের লেখাটার জন্য, যে তিনি একদম সেই বঙ্কিমের এ থেকে আরম্ভ করে একদম মানে যে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা এবং জাতীয়তাবাদের ধারণার সাথে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে মিলে গেল, সেই ধারণাগুলো কি করে এলো, এবং একদম সেই বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ থেকে আরম্ভ করে এখনকার যে জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলো, যেগুলো আমরা ভারতবর্ষ দেখছি, যে জাতীয়তাবাদের একটা 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 আস্ফালন, একটা ধারণা। ডেসক্রিপশনে লিংক থাকবে। হ্যাঁ, ডেসক্রিপশনে লিংক থাকবে। তো তানভীর মোকাম্মেলের ব্যাপারটা হচ্ছে, তানভীর মোকাম্মেল একটা বাংলাদেশের খুব বড় একটা নাম, এবং উনি প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক। আমরা ভাবিনি সত্যি কথা বলতে যে আমরা ওনার থেকে কোন রকম সাড়া পাবো, কিন্তু ভাগ্যবশত আমরা কয়েকটা কোয়েশ্চেন পাঠিয়েছিলাম, এই 10-12টা কোয়েশ্চেন, তাতে একটা অনেকটা বড় অংশ কভার, মানে একদম পার্টির। কারণ তানভীর মোকাম্মেলের যে কটা সিনেমা আমরা দেখতে পেরেছি তার মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে পার্টিশন কেন্দ্রিক, এবং মুক্তিযুদ্ধ তার নানা অনুষঙ্গ নিয়ে, পার্টিশন তার নানা অনুষঙ্গ নিয়ে বারবার তানভীর মোকাম্মেলের সিনেমায় ফিরে আসে। সেই জন্য আমরা 47 থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা যেগুলো হয়েছে তার উপরে একটা প্রশ্ন করেছিলাম রাখতে। তো উনি সেটা একদিন সকালবেলা হঠাৎ করে দেখি যে উনি উত্তর পাঠিয়েছেন, এবং বেশ সুন্দর করে ডিটেলে লিখে উত্তর পাঠিয়েছেন। এটা খুব মানে সেটা একটা খুব দারুণ আনন্দের ব্যাপার ছিল যে উনি রেসপন্স করেছেন। মানে এখান থেকে একটা জিনিস হয়তো আমরা এটা নিজেদের মধ্যে পরে আলোচনা করেছি, যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ওনাদের উৎসাহটা বা ওনাদের যে মানে এই জিনিসটার সাথে যুক্ত হওয়ার যে ইচ্ছা, সেটা অনেক বেশি অর্গানিক। ফলে তারা সেটাকে সব জায়গা থেকে, মানে তারা যদি সেটাকে কোনো জায়গা থেকে দেখতে পান যে এনার থেকে আগ্রহ আছে বা ইত্যাদি, তারা সেটাকে যতটা সম্ভব মানে তার যতটা সম্ভব চেষ্টা বা ইত্যাদি আছে সেটা দিয়ে তারা করার চেষ্টা করেন, যতটা সম্ভব ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এবং এই আন্তরিকতাটা বাংলাদেশের বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এটা খুব মানে কি বলবো, প্রণিধানযোগ্য। যাই হোক, মানে হ্যাঁ, তানভীর মোকাম্মেলের থেকে আমরা যে লেখাটা পেয়েছিলাম সেটা খুব আমাদের সৌভাগ্য আর কি। ঠিকই, এবং হ্যাঁ ঠিকই। আর এই দুটো সংখ্যা ছাড়াও আমাদের আরেকটা স্পেশাল ইস্যু হয়েছে, সেটা হচ্ছে পরিবেশ সংকট নিয়ে, এবং সেটা নিয়ে যদি ওই সংখ্যার কিউরেটররা যদি কিছু বলেন, প্রিয়াঞ্জনা বা মহাশ্বেতা, কেউ একজন। পরিবেশ সংখ্যাটা এই যে বন্ধুত্বের কথা বলছিল অর্কপ্রিয়া, সেরকম আমার মনে হলো প্রিয়াঞ্জনার সাথে ধ্রুবা দাশগুপ্ত, যিনি ওয়েটল্যান্ড নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন, এখনো করছেন, চালিয়ে যাচ্ছেন, ধ্রুবজ্যোতি বাবু তার শিষ্যা উনি। তো তার সাথে প্রচন্ড এরকম ভাবে একটা খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, শুধু প্রিয়াঞ্জনার না, আমাদের সকলেরই। আমরা ইনফ্যাক্ট ওয়েটল্যান্ডে নিয়ে গেছিলেন উনি আমাদের, আমি সৈকতা প্রিয়াঞ্জনা, আমরা একটা ডকুমেন্টারি মতন পডকাস্ট ডকুমেন্টারি মতো শুট করতে গেছিলাম। ওইটা একটু বলো, মানে যোগাযোগটা কিভাবে হলো, হঠাৎ করে ঠিক হওয়া এবং তারপর যাওয়া, যোগাযোগটা না, উনি আমাদের জন্য একখানা যে পরিবেশ ইস্যু, এটা আরেকটা স্পেশাল ইস্যু ছিল, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বেরিয়েছে। তো এই ইস্যুটা খুব হয়েছিল এই কারণে, ওটা অনেকটা ভিজিবিলিটি পেয়েছিল বেশ কয়েকটা। একদিকে তো ধ্রুবা দাশগুপ্ত রয়েছে, দেবজ্যোতি দাস, এরা সবাই মানে বেশ নামকরা লোক, একাডেমিয়া থেকে শুরু করে অ্যাক্টিভিজম, তো তাদের লেখা মানে বেশ ট্র্যাকশন পেয়েছিল, একটা পুরো নন ফিকশন ভিত্তিক ইস্যুর জন্য সেটা অনেকটাই ভালো, মানে এতটা পপুলারিটি। প্লাস আরেকজন অঙ্কিত বলে লিখেছে, সে আমাদের নন ফিকশন না আমাদের স্পেকুলেটিভ ফিকশন পডকাস্টে কথা বলেছে। তো সে ক্লাইফাই নিয়ে লিখেছিল, and his essay was actually shared by the person on Twitter, by the person who coined the term sci-fi. So that was a huge milestone, I suppose, for us, because আমাদেরও নতুন, মানে সত্যি অনেকেই নোটিস করেছিল তারপরে। তো ওই ইস্যুটাকে আমি একটু ল্যান্ডমার্ক ইস্যু হিসেবেই দেখি অন্যগুলো চাইতে, কারণ
ওইটার প্রথম যে দেখলাম যে হ্যাঁ পিপল আর টকিং অ্যাবাউট আস, বিভিন্ন লোক যাদের সাথে মানে করা হয়নি, পার্সোনাল লেভেলে চেনা নেই ইত্যাদি, অচেনা অচেনা অজানা লোক, সে সব ধরনের ওয়ার্ক ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ তারা বেশ শেয়ার করছে। তো ইস্যুটা এমনি হয়েছিল। তো ধ্রুবা দাশগুপ্তর সাথে প্রিয়াঞ্জলেরই মেনলি কথা শুরু হয় প্রথমে, বোধহয় অমৃতাদি কন্ট্যাক্টটা দিয়েছিল রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, অমৃতাদি হ্যাজ বিন আ হিউজ প্রেজেন্স আই থিঙ্ক কিউরেটিং দ্য, আমি আই উইল ডেফিনেটলি মানে টক অ্যাবাউট ইট। তুই বলে নে, আমি মানে ম্যামের সাথে কথা শুনতে ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি ইন হাউ ইট কেম অ্যাবাউট, সো ইয়া আই উইল টক। তো তারপরে উনি ওয়েটল্যান্ডস আর ইঞ্জিনিয়ারিং হিস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি সেটা নিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং এসে লেখেন, সেটা ফার্ডিনের ওই পরিবেশ ইস্যুর জন্য। তো সেটা আমরা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারি যেটা জানতাম না আমরা কলকাতা থেকে অনেক কিছু, এটা এতই কাছে একখানা জিনিস, তো অনেক কিছুই জানতাম না, বিদ্যাধরী নদী এটসেট্রা। তো ওটা একটা আই ওপেনার হয় আমাদের পক্ষে। তো তারপরে যেটা হয়, তারপরে আমরা প্ল্যান করি যে কি বলে আমরা ইয়েতে যাব, আমরা ওই জিনিসটাকে ফলো আপ করতে একখানা ওই পডকাস্ট মতো বানাবো, সেখানে যাব গিয়ে মানে ওখানে শুধু ম্যাম নয়, ওখানকার লোকাল লোকজন, ওনা তো অনেক চেনা জানা রয়েছে, তো তাদের সাথে কথা বলে দেখবো কি অবস্থা কি হচ্ছে। মানে একটা বাইরে থেকে আইডিয়া হয় আর একখানা ভিতরে যারা থাকে তারা একভাবে দেখে জিনিসটা। তো সেইটার জন্য আমরা ওই সেপ্টেম্বর মাসেই গেছিলাম, বেশ গাড়ি ভাড়া করে ওয়েটল্যান্ডে সকালবেলা চলে গেছিলাম। তো ম্যাম আমাদের সঙ্গে গেছিলেন। প্রথমে তপসিয়া লক গেট দেখাতে নিয়ে গেছিলেন। এগুলো সবই নতুন এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমরা শহরে যখন ঘুরে বেড়াই তখন একদমই অন্যান্য জায়গায় যাই বা দেখি, খেয়াল করি। এইগুলো উনি দেখিয়ে দেখিয়ে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে গলির মধ্যে, এখানে লোক থাকে, এখানে বস্তি, তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এখানে লক গেট কিভাবে, মানে এই যে প্রত্যেকটা শহর একটা বিপুল পরিমাণে ওয়েস্ট জেনারেট করছে, সেটা কোথায় যায় সেটা আমরা দেখি না, অলমোস্ট ইনভিজিবলাইজড। তো সেইটা উনি আনকাভার করেছিলেন। তো ওইখানে মানে আমাদের ওটা খুবই ভালো লেগেছিল। তারপরে আমরা ওয়েটল্যান্ডে ঢুকে যাই, মাছের ভেড়ি ওইখানে নিয়ে গিয়ে বসা হয়। ওখানকার লোকাল বেশ কয়েকজন, দুজন এসেছিলেন, তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া যায়। বাট যেটা মজার ব্যাপার হয়েছিল, তো বসে আছি আড্ডা দিচ্ছি, তার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ করে তার মাঝে মানে ওরকম ভাবে স্ট্রাকচার করেও করা হয়নি, যে কারণে ওরাও খুব ভালো পছন্দ করেছিল গোটা জিনিসটা, বিকজ আগে স্ক্রোল থেকে বোধহয় ডকুমেন্টারি বানাতে এসেছিল, তো তারা প্রচন্ড প্রফেশনাল, তাদের প্রশ্ন আগে থেকে তৈরি করা, তো সমস্ত কিছু এমন ভাবে যেভাবে এসেছিল। তো সেই জিনিসটা বোধহয় ওদের অতটা ভালো লাগেনি, আমরা একদম নতুন, কিছুই জানি না মোটামুটি। that actually came to our advantage in fact in this particular context, because they thought that we were being very very open to their ideas, we were being exceptionally receptive. The catch was we knew nothing about the thing, so obviously we had to be, we could not have like any preconceived notions, because we knew very little. আমাদের ইনফ্যাক্ট কোয়েশ্চেনও ছিল না, ওইখানে বসে কথা বলতে বলতে এগুলো। তো ওদের সেই ব্যাপারটা খুবই ভালো লেগেছিল। তো সেই কারণে বসে আড্ডা দিতে দিতে মাঝে একটা সময় ক্যামেরা লাগিয়ে সৈকতদার ছবি তোলা শুরু করলো হঠাৎ করে। হ্যাঁ, তো ওইরকম তারপরে বসে আছি, বৃষ্টি পড়ছে, এদিক থেকে বাড়ির লোকজন মেসেজ করছে কোথায় আছো, ওয়েটল্যান্ড শুনলেই একখানা আনসেফ মানে হয়। আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে পডকাস্টের মানে সময়টায়, এবং আবারও আই থিঙ্ক সৈকত দা শুড কুইপ ইন হিয়ার বাই সেইং যে লিংক দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশনে, বাট ওই পডকাস্টে খুব ক্লিয়ারলি দেখা যায় যে সকাল থেকে বিকেল হচ্ছে, সকাল থেকে রাত হচ্ছে আর কি, পুরো এটা ট্রানজিশন ইজ ভেরি ভিজিবল, আলো পাল্টাচ্ছে ওই জিনিসটা, মানে খুব সুন্দর, মানে পুরো তার মানে দূরে তখন আবার বর্ষার শেষ, সো দূরে বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ দেখা যাচ্ছে, মানে খুবই সুন্দর, মানে চারপাশে অ্যাটমসফিয়ারটা যেটা আমরা সুন্দরবনে পেয়েছি অ্যাকচুয়ালি, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, রাত হচ্ছে, তার মধ্যে বসে বসে ইন্টারভিউ নেয়া, সকাল থেকে করে সন্ধে হচ্ছে। তো প্যারালালি আবার বেশ চাপও লাগছে, এবং আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে আই উইল টেক দিস আপ এন্ড টক অ্যাবাউট ইট, কারণ মহাশ্বেতা যে কারণে এক্সাইটমেন্টটা বললো,
তার সঙ্গে একটা অ্যাডেড জায়গা ছিল, সেটা হচ্ছে অ্যাজ থার্ড লেন আমরা প্রথমবার এর মধ্যে কিছু করছি। তো মানে প্রথমবার আর কি ট্রাই এন্ড কেম অ্যাবাউট ভেরি, মানে এখানে অফকোর্স ম্যামের কথা তো আই মাস্ট মানে মেনশন, যে ম্যামের মানে ম্যামকে কল করা হয়েছিল অমৃতাদির থ্রু দিয়ে, এন্ড আই ওয়াজ ভেরি স্কেয়ার্ড অ্যাবাউট ইট বিকজ যে মানে শি হ্যাজ দ্যাট হিউজ স্টেচার, যে মানে উনি লেখা দেবেন তার আগে উনি একবার আমাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। And what was entirely surprising to me was that I did my homework. আমি স্ক্রোলের ওনার লেখা, ওনার আর্টিকেলস, পেপার্স এটসেট্রা সমস্ত পড়ে টোড়ে একেবারে অমৃতাদির সঙ্গে কিছু এমার্জেন্সি মিটিং করার পর আমি আই কল্ড হার। But what was entirely surprising was that she had also done her homework. মানে I was floored যে উনি থার্ড লেনের সমস্ত কটা ইস্যু পড়ে ফেলেছিলেন। She had read everything from our very first issue to আমাদের 90 দশক নিয়ে স্পেশাল ইস্যু, all of it, and she had opinions on all of it as well. শুধু কাজ মানে লেখা নয়, ইলাস্ট্রেশন, স্পেসিফিক ইলাস্ট্রেশন নিয়ে উনি কথা বলেছিলেন, স্পেসিফিক, and she remembered every writer's name, every মানে তার আগে আমাদের জুন ইস্যুতে সৌরদীপের লেখা বেরিয়েছিল, সৌরদীপের লেখা নিয়ে, সৈকতের বাগ আছে লেখা নিয়ে, প্রচুর ইলাস্ট্রেশন নিয়ে উনি অনেক বক্তব্য রেখেছিলেন, কমেন্ট করেছিলেন, and it was a 2-hour long conversation. I remember that. And where she spoke about at length about wetlands as well, মানে ওনার experience with wetlands সমস্তটা, and she said যে আমি একটা জায়গায় লেখা দেব, I should be knowing about that platform, I have to do my research. এবং মানে I had not expected that. She was very thorough that way. She was very thorough. করে সব করে হ্যাঁ, এবং which came as a surprise, মানে আমরা expect করি she's a big name. It was not মানে ওনার কাজটার মধ্যে there is nothing দায় সারা quote unquote about her approach to things. মানে she is a thorough person, that's something that we came to know. Everything কি খাবার খেলে to the tea একদম সেই এক সমস্ত কিছু মানে ওনার প্ল্যান করা, লেখার কি ধরনের গাড়ি নিয়ে যাবে সেইটা পর্যন্ত উনি ডিসাইড করেছিলেন, উনি সম্পূর্ণ সেটা তো যাওয়াটা নিয়ে, তার আগে ইভেন লেখা নিয়ে পর্যন্ত সমস্ত, এবং অর্কপ্রিয়া যখন লেখাতে কমেন্ট করে পাঠিয়েছিল, তারপর উনি আবার আমায় ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন যে অর্কপ্রিয়ার মতামতটা মানে ওর যে কনসার্ন গুলো ছিল সেগুলো মিটিগেটেড হয়েছে কিনা, and at no point মানে উনি আমাদের সবার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ওনার থেকে আমরা এতটা ছোট এবং অলসো মানে বেসিক্যালি নেমলেস নোবডিজ, বাট সেটাতে কোনো সময় প্রফেশনালিজমের কোনো অভাব সেটা আমরা দেখতে পাইনি, and that was a huge, মানে that was a first I think, মানে আমাদের জন্য সেটা বোধহয় আমাদের সবথেকে লম্বা লেখাটা আজ পর্যন্ত বোধহয় উনি লিখেছেন। Yes, একদমই হ্যাঁ, one of the longest pieces উনি লিখেছেন এতটা সময় নিয়ে, and she is the first person, মানে আমার জন্য সেটা একটা প্রচন্ড নতুন ব্যাপার, কারণ এই লোকজনকে ঘেঁটানোটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছিল ততদিনে। বাই দ্য টাইম আই অ্যাপ্রোচড ম্যাম, এই রাইটারদের কাছে মানে বারবার করে তাদের ডেডলাইনস মনে করিয়ে দেওয়া, এতগুলো প্রজেক্ট না বারবার মাল্টিপল রিমাইন্ডার দেওয়া, ইট হ্যাড বিকাম মাই হ্যাবিট। বাট আই রিমেম্বার ম্যামকে ডেডলাইন দেওয়া ছিল, এবং অফকোর্স মানে অ্যালার্ম ক্লকের মতোই আমার মাথায় ঘুরছিল যে ম্যামকে মনে করাতে হবে। অফকোর্স শি মাইট নট রিমেম্বার, বাট দ্য ডে বিফোর দ্য ডেডলাইন শি কল্ড মি অ্যান্ড সেড যে আমার লেখা হয়ে গেছে, টাইপ করাও হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু বানান ভুল হয়েছে, কিছু প্রুফিং এর কাজ বাকি আছে, তো আমি সরি আমি কালকে পাঠাতে পারবো না, আমি কাল মাঝরাত্রির হয়ে যাবে পাঠাতে। And I was like, notification, somebody is coming and telling me beforehand I will be a little bit late, and that to someone like ma'am. But that has been our approach throughout. Even আমরা যখন তারপর actually the podcast suggestion was hers, মানে আমরা ওনাকে obviously বলেছিলাম আমরা পডকাস্ট করব, but she called me and she said that I have a request that আমি একা করতে চাই না, I don't want to give that sit like an academic and give my academic views on the wetlands because the wetlands need to be experienced. তো তোমরা কি পারবে যে গিয়ে ব্যাপারটা শুট করতে? আর আমাদের তখন রিসোর্স বলতে কিচ্ছু নেই, তো মানে এটা সৈকতদা আই থিঙ্ক বলতে মানে টেক ইট টু সৈকতদা, বাট হ্যাঁ আমি সৈকতদাকে আমতা করে ফোন করেছিলাম যে ক্যান উই ডু ইট, এন্ড সৈকতদা মোটামুটি নিয়েছিল 10 সেকেন্ড মতো টাইম নিয়েছিল বলতে যে হ্যাঁ লেটস ডু ইট, এন্ড দ্যাটস হাউ উই ডিড ইট। আমরা ম্যামের সাথে মিটিং করে মানে সৈকত থেকে 10 সেকেন্ডের বেশি কোনো কিছুতেই টাইম নেয় হ্যাঁ বা না আমার মনে হয়
হ্যাঁ মানে আমার যেটা একটা জিনিস যেটা যে তোমরা একটা পডকাস্টে নিয়ে যখন কথাই হচ্ছে তাহলে ওইটা বলো যে তোমরা যে শিবানী মণ্ডল এবং আরেকজন যাদের ওটাই ওই দিনকে হ্যাঁ তাদের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে একটা কথা বলো। আর ইন জেনারেল যদি ওয়েটল্যান্ডসটা কি সেটা নিয়ে যদি একটা কথা বলো, মানে ওয়েটল্যান্ডস এবং তার যে ভূমিকা। হ্যাঁ তার আগে আমি ওটা বল। তার আগে আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে তখনই ভাবছিলাম যখন তোরা বলছিলি যে সকাল থেকে সন্ধ্যে হচ্ছে, গরু চড়ে বেড়াচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, এই সবকিছুর সাথে আরেকটা যেটা লক্ষ্য করা যায় সেটা যে সস্তা প্রোডাকশন কোয়ালিটির একটা অভাবও লক্ষ্য করা যায়। মানে আমরা ফোনে রেকর্ড করি, হ্যাঁ মাইক আছে, সুতরাং অডিওটা বোধহয় সে অডিওরও অনেক সে কাহিনী আছে, সে কিন্তু ঠিক আছে মানে হ্যাঁ গরিব পত্রিকা, গরিব ভিডিওগ্রাফি হবে। এবং হ্যাঁ মানে সৈকতদার মানে বলতে দেওয়া উচিত হয়তো সৈকতদাকে এখানে, কিন্তু আমি বলি কারণ আমরা দেখেছি, মানে সৈকতদা করেছে, আমরা দেখেছি সৈকতদাকেও। সেটা হচ্ছে যে 5 রকমের 5খানা ফোন, 2খানা ট্রাইপড, সমস্ত কিছু নিয়ে মানে একা সবকিছু সেট আপ করে একটা করবার চেষ্টা প্রচন্ডভাবে প্রত্যেকবার করে, এবং অফকোর্স সেটা কতটা সাকসেসফুল হয় সেটা তো আমরা দেখতে পাই আউটপুটে, তো এটা দর্শকরা বলবে। বাট ব্যাপারটা হলো যে প্রথমবার সেটা ছিল যে উই ওয়ার ম্যানেজিং সো মেনি থিংস আউটডোরস, এবং এই মহাশিটা যেটা বলছে যে চারপাশে বৃষ্টি পড়ছে হ্যানা তেনা, এই বৃষ্টিটা সকাল থেকে ছিল না, which is another test, মানে কি বলবো, নড টু ধ্রুবা ম্যামস প্ল্যানিং। উনি 3 দিন আগে থেকে আমার ফোন করে বলেছিলেন যে আজকে দুপুরবেলা থেকে কিন্তু ফোরকাস্ট আছে বৃষ্টি, তার আগে আমরা র্যাপ আপ করে নেব। শি হ্যাড এভরিথিং প্ল্যান্ড, বাট আমরা তো দেরি করে ফেললাম, আমরা প্ল্যান করেছি। হ্যাঁ আমরা ল্যাড খেয়েছি, আমরা আড্ডা মেরেছি, এবং ম্যামের আসল কথাটা ওইটাই, একটা উইকনেস তো আছে, ম্যাম গল্প করতে ভালোবাসেন এবং আমরা গল্প শুনতেও ভালোবাসি, তো আমরা মানে ডিলে র্যান্ডমলি এবং এর থেকে যেটা আমাদের একটা জিনিস শেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ডেমো জাতীয় একটা শুট করার আগে একটা রিহার্সাল মতো করি, কিন্তু যেটা দেখা গেছে সেটা হচ্ছে যে তার মধ্যে বেশি এলিমেন্ট থাকে, বেশি মেটেরিয়াল থাকে শুট করার সময়ের থেকে। মানে যখন শুট করা হয় অনেক সময় অনেকের খেই পাওয়া যায় না, যেটা কিন্তু অফ দ্য ক্যামেরা কথা হয়ে গেছে, সেটা হয়তো শুটের মধ্যে সেই রেস্টুরেন্টে বলা হচ্ছে, সেই একটা আমাদের ওটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে তার বাইরে বেশি কথা বলা। আমরা পরে সুন্দরবনে টু সাম এক্সটেন্ট চেষ্টা করেছি যে মানে ক্যামেরার মাইক সব সময় রাখার সঙ্গে while we are taking the records, যাই হোক। বাট হ্যাঁ, তো মাঝপথে মানে সৈকতদা প্রচন্ড চাপ নিয়ে সমস্ত ইকুইপমেন্ট সেট আপ করবার পর বৃষ্টি শুরু হয়, এবং আমরা ভেতরে বসে আড্ডা মারতে স্টার্ট করি, বা ইকুইপমেন্ট গুলো আবার সব কিছু গুটিয়ে ফেলা হয়, এবং বৃষ্টি প্রায় থামার নাম নেয় না তখন দেন উই ডিসাইডেড যে না লেটস মেক দ্য বেস্ট অফ ইট, এটার মধ্যেই আমাদের শুট করতে হবে। আবার তখন সমস্ত নামিয়ে টামিয়ে এটা এলাহি ব্যাপার করা হয়। বাট এটাতে যেটা হয় সেটাতে আমরা মজা পেয়ে গেছিলাম, এবং যেটা বলার বিষয় এখানে সেটা হচ্ছে যে ক্লাইমেট ইস্যুর সূত্রেই কিন্তু আমাদের সুন্দরবনের জিনিসটাও হয়, কারণ দেবজ্যোতি দাস was our contact for Sundarban. He saw our podcast on wetlands and the kind of work we had done, the interviews we had taken. মানে চিরায়তো যেটা বলছিল যে সুজিত দা এবং শিবানীদির ওরাল ন্যারেটিভস, which is the first, আমরা খুব একটা ভেবে চিন্তে সেটা করিনি, that was ma'am's idea really, we should be giving her the credit for it, but it so turned out যে সেটা নিয়ে একটু একটা কথা যদি বল, মানে হ্যাঁ তো মানে বেসিক্যালি ওয়েটল্যান্ডস নিয়ে সমস্ত কাজ আমরা হয় একটা একাডেমিক পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, বা ওখানের মানুষজনদের ফ্লাইট ফ্রম অ্যান আউটসাইডার্স পার্সপেক্টিভ, ফ্রম আ থার্ড পার্সন পার্সপেক্টিভ বেসিক্যালি। বাট মানে এবং স্কুলের ইন্টারভিউ এটসেট্রা সমস্ত জায়গাতে, অলদো দিজ আর সেমিনার ওয়ার্কস এন্ড গুড scholarships, but most of these have been that kind of works. তো ম্যাম যেটা চেয়েছিলেন and what she suggested is that we come and we actually talk to the people who have helped her become an expert on wetlands. So and we ended up doing that, particularly Shibani Di, who has conducted this survey, মানে একটা মানে সেটা itself একটা বড় achievement, এবং শিবানী দির জন্য ট্রু, কারণ she is a resident of Hatgacha and Moja wetlands এর নেটিভ উনি, এবং সেখানে for her to go around and collect information and take that interview, that in itself was an experience. তো আমরা সেটাকেও ডকুমেন্ট করতে চেয়েছিলাম through multiple conversations with ma'am. It seemed like an interesting thing and a novel thing basically.
তো we were able to do that. আমরা সেটা বৃষ্টির জন্য হোক কি যে কারণেই হোক একটা আড্ডার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে it came about to মানে it ended up being a documentation of various oral narratives, and that actually when Devajyoti saw it, he reached out to us and he said that would you be interested in doing something similar for Sundarban, because সুন্দরবনেও আমরা মানে মাল্টিপল লেখা অ্যাকচুয়ালি অবভিয়াসলি ক্লাইমেট ইস্যুতে পরিবেশ সংখ্যায় রেখেছিলাম। তো অ্যান্ড আমরা মজা পেয়ে গেছিলাম পডকাস্ট করে, সো অফকোর্স উই সেড হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমরা করতে চাই। সুন্দরবন ওয়াজ আ ফার মানে কি বলবো, ইট ওয়াজ ওয়ে মোর ভাস্ট ইন স্কোপ, অ্যান্ড সেটা নিয়ে খুব একটা কিছু এখন বলছি না, বিকজ let them release in bits and pieces and people will see what. অ্যাকচুয়ালি আমাদের পডকাস্টের আমাদের একটা বেশ সুন্দর দেখতে পেয়েছি, মানে আমরা সবাই মোটামুটি অনেকেই আমরা পডকাস্ট করেছি। এখন তো সুমন একটা কনভার্ট একটা সিরিজ করছে, লাইভও করছে, এবং যেটা আমাদের মানে একটা ওয়ান অফ দ্য মোর সাকসেসফুল পডকাস্ট হচ্ছে অর্কপ্রিয়ার, যে ইফতিকার আহমেদ চৌধুরীর সাথে যে পডকাস্টটা করেছিল বাংলাদেশ ইস্যুতে, সেটা খুবই মানে অনেক প্রচুর লোক দেখেছিল, সেটা দেখতে পেয়েছি আমরা। এবং এই আন্তরিক এই যে ধুয়ার সূত্রে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এখান থেকে আরেকটা যেটা আমার জিজ্ঞেস করার, এবং আমরা বোধহয় এবার শেষ করবো আস্তে আস্তে, সেটা হচ্ছে যে একবার যদি বলিস মানদা সুন্দরী এবং নির্বাক সময়ের গল্প নিয়ে যদি বলিস একটু, কিরকম কি করেছিস সেটা বল। আর থামাবো, আমার লাইভ সেশন গুলো দেখে আমার বাবার একটাই প্রশ্ন, সব শিল্পী মহিলা নেই? এইটা কিন্তু আমাদের সবারই প্রশ্ন। তাহলে আজকে আমরা সেটাও জেনে নিই যে সব শিল্পী মহিলা কেন, কিন্তু তুই তোর উত্তরটা কি তাতে? অন্তত সোশ্যাল মিডিয়ায় তো যে কজন শিল্পী আছে তাদের মধ্যে মহিলারাই মেজরিটি, এক নম্বর। দু নম্বর, দুজন ছেলেকে আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম, তারা দীর্ঘদিন ধরে বলছে যে হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, হ্যাঁ যাচ্ছি, এই গেলাম, পাঠালাম সব, হ্যাঁ এই একটা ব্যাপার। তো ঠিক আছে, আই থিঙ্ক মানে তোর এমনি লাইভে যতটা হয় তার থেকে বেশি আমার মনে হয় এই গ্রিভেন্স গুলো এবারের লাইভটার পর অ্যাড্রেস হয়ে যাবে। অর্কপ্রিয়া বলে এবার শেষ হোক, না হলে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম অর্কপ্রিয়া। আমাদের থার্ডের প্রথম যে উপন্যাস গেছে সেটা তুষ্টি ভট্টাচার্যের মানদা সুন্দরী ও হামটি টামটি, সেটা হ্যাঁ সেইটা আর একটা বেশ সুন্দর জার্নি আমার কাছে এই জন্যই, কারণ আমি বোধহয় সব থেকে বেশি ইনভলভ ছিলাম উপন্যাসের সঙ্গে, কারণ প্রতিটা পর্ব যেত প্রতি সপ্তাহে শনিবার করে, আর আমি ওনাকে পাঠাতাম এডিটের জন্য, মানে আমি একটা এডিট করে পাঠাতাম ওনাকে, উনি আবার সেটা মানে আমাকে মেল ব্যাক করতেন। এবং তুষ্টি ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাজ করে আমার খুব ভালো লেগেছে এই কারণেই, কারণ উনি ভীষণ পাংচুয়াল, কোনো অসুবিধা হয়নি ওনাকে আমাকে একদমই বলতে হয়নি, বরঞ্চ এরকম অনেক সময় হয়েছে যে উনি আমাকে বলেছেন যে এখনো তুমি পাঠালে না করে আমার তারা আছে, অর্কপ্রিয়ার ক্রাইটেরিয়া মেট। ঠিক আছে, আমরা বুঝে গেছি সবাই, স্যাটিসফাইড আমি যাকে বলে, মানে ওনার সঙ্গে কাজ করে। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে উপন্যাস তো যা হয়েছে হয়েছে, মানে সেটার ব্যাপার তো অন্য, কিন্তু যখন উপন্যাসটা শেষ পর্ব এসেছে তখন অ্যাকচুয়ালি তুষ্টি দি এবং আমি মানে একসাথে বসেই হয়তো ব্যাপারটা একটা ঠিক করেছিলাম, মানে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এইরকম ভাবে শেষ করা যায় না কিভাবে শেষ করা যায়, সেইটা একটা আলোচনা হয়েছিল। এবং যখন শেষ দিন আমি এডিটটা করে পাঠাচ্ছি তখন আমার এত কষ্ট হয়েছিল যে এতদিন ধরে একটা প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং ওই চরিত্রগুলো তাদের সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম, মানে তুষ্টি ভট্টাচার্য যুক্ত ছিলেন ওনাদের সাথে, এবং তারপরেই যে যারা যুক্ত ছিল হয়তো আমি ছিলাম। তো সেইটা আমার খুব অদ্ভুত লেগেছিল, এর আগে তো এরকম কখনো হয়নি, বরাবরই পাঠক হয়ে থেকেছি, এই ভূমিকাটা নতুন ছিল আমার জন্য। এত বেশ 2-3 মাসের মতন চলেছিল, 3-4 মাসের মতো চলেছিল, তো সেইটা আমার খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা এগেন। আর নির্বাক সময়ের গল্প ছোট পিস ছিল, নভেলা ছিল, তো আর রোমেলদার সাথে হ্যাঁ এমনি অনেক বিষয় নিয়ে কথা হয় এবং ফিরাতের সাথেও কি ভালো রোমেলদার, তো সেটা আলাদা করে একটা জায়গা আছেই। তবে মানদা সুন্দরীর ক্ষেত্রে যেহেতু ওটা প্রথম ছিল
তাই ওই যে কোনো কিছু প্রথমের প্রতিতে একটা আলাদাই যত্ন থাকে, সেইটা ছিল যাকে বলে, সেটা আমার ভালো লেগেছে এটুকু। আচ্ছা, মানদার সুন্দরীর মানে স্পেশালি আঁকাটা ইয়ে করতে গিয়ে আমার মনে পড়লো আমাদের ইলাস্ট্রেশন, মানে মানদা সুন্দরী নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমার ওই কাভারটা মনে পড়লো। আমাদের ইলাস্ট্রেশন নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে এবং প্রচুর লেখকরা অনেক সময় বিভিন্ন সময় এসে পার্টিকুলার কিছু কিছু ইলাস্ট্রেশন, আমার মনে আছে বৈতরণী, তারপর আরো অনেক এরকম ওভার দ্য ইস্যুস মানদা সুন্দরী একটা যেখানটায় হ্যাঁ, মানদা সুন্দরীর একটা মানে মানদা সুন্দরী ভাবলেই আমার অ্যাকচুয়ালি ওই ইলাস্ট্রেশনটা এবং কাভারটা সবার আগে দুটো বিড়াল, হ্যাঁ ওটা মনে পড়ে। এন্ড সুতরাং হ্যাঁ, এটা আই থিঙ্ক আমরা যে ইলাস্ট্রেশনের প্রতি জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম শুরু থেকে, একটা মন দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আই থিঙ্ক সাকসেসফুল হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে আইডেন্টিফিকেশনটা ইলাস্ট্রেশনটার সঙ্গেই, এবং মানদা সুন্দরী ইজ দ্য প্রাইম এক্সাম্পল অফ দ্যাট। তো আমি সুমনকে অ্যাকচুয়ালি এটা কাইন্ড অফ আমাদের লাস্ট প্রশ্ন হবে ওটা দিয়ে শেষ করতে চাই যে তুই আমাদের মানে আমরা সবাই তোকে লেখা পাঠিয়েছি, তুই মোটামুটি সব করে হয় ডিস্ট্রিবিউট করেছিস না ইলাস্ট্রেট করেছিস, তো তোর কাছে সব থেকে চ্যালেঞ্জিং বা সবথেকে ডিফিকাল্ট ইলাস্ট্রেশন বা এবং সামথিং দ্যাট ইজ অলসো ক্লোজ টু ইওর হার্ট সেইভাবে সেরকম ইলাস্ট্রেশন কোনটা? একজন একটা কবিতা ছিল, নামটা পেটে আছে, মুখে আসছে না, ওনার বাবা মারা গিয়েছিলেন, ফাজিলা নুরানি। ওনার কবিতা। তো যখন আমাকে লেখাটা পাঠানো হলো তখন তুই বললি যে এই ইলাস্ট্রেশনটা খুব ভালো করে করতে হবে, উনি ইলাস্ট্রেশনের খুব ভক্ত, তো উনি দেখতে চান যে এই লেখার ইলাস্ট্রেশন কেমন। এখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা হয়, আমি সমস্ত ইলাস্ট্রেশন শেষ 3 দিনে করে থাকি। তার আগে 30 দিন ধরে আমি ভাবি যে কি করা যায়। আঁকতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না, ভাবতে অনেকক্ষণ সময় লাগে যে কি করবো। কারণ একটা ইলাস্ট্রেশনকে আমি ঠিক এরকম ভাবে অ্যাপ্রোচ করে থাকি যেখানে একটা ভাবনা প্রথমে একটা বীজের মতো থাকে, যে লাইক একটা কোর আইডিয়া কিছু একটা থাকবে, তারপর সেটাকে মনে হয় যে এটা তো প্রেজেন্টেবল নয়, ইলাস্ট্রেশনটা প্রেজেন্টেবলও হতে হবে। প্রেজেন্টেবল হওয়ার জন্য তার সঙ্গে আমাকে আরো কিছু এলিমেন্ট দিতে হয়, বাদ দিতে হয়, সেই জিনিসটাই বেশ কিছুদিন ধরে চলে। তো ওনার ইলাস্ট্রেশনটা করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে উনি দুটো কবিতা লিখেছেন। একটা কবিতায় উনি ওনার বাবার প্রতি প্রচন্ড মানে একটা গ্রিফ, একটা সেন্স অফ লস আছে, কিন্তু কবিতাটা এরকম নয় যে ইটস নট অ্যাবাউট মোর্নিং। তো এটা আমি আমার একটা লাইভ সেশনে বলেছিলাম যে আমি ইলাস্ট্রেশনটা করতে গিয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল হচ্ছে যে আমার পড়াশোনা, কারণ আমি ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি পয়েমস আমার খুব পছন্দের। তো সেখানে একটা কবিতা ছিল লুসি পয়েমস এর মধ্যে খুব বিখ্যাত, যে লুসি মারা গিয়েছে কিন্তু কবি বলছেন যে she is assimilated into all the elements of nature. তো এরকম একটা কিছু বোঝানোর জন্য কবিতাটা লাইনটা আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, with rocks and stones and trees went around with earth's diurnal course with rocks and stones and trees এর কিছু কিছু। তো ওইটা থেকে আমি ভাবি যে এরকম করলে কি হয়, যে এটা বোঝানোর জন্য যে your father is one with nature, even though you are missing him, he is still with you, he is one with nature. সেইটা বোঝানোর জন্য ওই ইলাস্ট্রেশনটা করতে আমার অনেক ভালো হয়েছিল, কারণ কিছু একটা করে দিলে ওটা পার্সোনাল ব্যাপার, উনি কিভাবে নেবেন, সবচেয়ে বড় কথা উনি একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে বসে আছেন, সেটা একটা ইয়ে ছিল। আর আমার খুব পছন্দের ইলাস্ট্রেশন দুটো আছে, এক হচ্ছে ইচ বাই শালিনী, আর একটা হচ্ছে টেরি মালহোল্যান্ডের ইয়েলো। টেরি মালহোল্যান্ডের ইয়েলোটা আঁকবার জন্য আমি অনেকদিন আগে, আমার মনে আছে আমি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস একটা এক্সিবিশনে গিয়েছিলাম, সেখানে এরকম একটা ছবি ছিল, যে ছবিটাই ছিল হচ্ছে যে প্রচুর, ছবিটা অন্যরকম মানেতে ছিল, সেটা হচ্ছে যে ভিড় ট্রেনে, তো হাত অনেক থাকে কিন্তু হাতও খুব সীমিত ধরার জন্য। তো সেই রকম একটা ছবিতে জাস্ট ওপর পার্টটুকু দেখানো হচ্ছে যে এক মহিলা একটি হাতল ধরে আছে,
তার হাতকে একটা পুরুষের হাত ধরে আছে, সেই পুরুষের হাতকে অসংখ্য পুরুষের হাত ধরে আছে। কাইন্ড অফ সেক্সুয়াল পলিটিক্স সেটা বোঝানো হচ্ছে। তো সেই থেকে একটা হাত অন্য হাতকে ধরে আছে, ইটস ভেরি ক্রাউডেড and everybody is trying to survive, trying to make out best for themselves. এই কনসেপ্টটা নিয়ে আমি একদম ইয়েলো একটা ডিস্টোপিয়ান ফিকশন মতো আমার যেমন করছি সেরকম ছিল, যে ইটস ভেরি কনজেস্টেড, এভরিবডি ইজ ট্রাইং টু লিভ এট দ্য এক্সপেন্স অফ আদার। তো সেই ডিস্টোপিয়ান সেন্সটাকে বোঝানোর জন্য আমি অনেকগুলো হাত দিয়েছিলাম, যার মধ্যে থেকে একটা এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে মানে ইয়েলোর যে ইয়েলো, ওটা যেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল ইয়েলোর ইলাস্ট্রেশনটাতে, সেটা হচ্ছে যে the very concept of yellow was in the background আর কি, মানে একটা গ্লোয়িং এফেক্টেড থ্রু দিয়ে, যেটা একটা পর্ব একটা ইলাস্ট্রেশন। হ্যাঁ সেটা তো আমরা করবোই ডেফিনেটলি। আর অ্যাকচুয়ালি ইভেন ফাজিলার লেখাটাতেও যেটা বলার এখানে সেটা হলো যে ফাজিলার বাবা মানে ফাজিলা নুরানি, শি ইজ আ কানাডা বেসড পোয়েট এবং শি ইজ পার্টলি বাট ওনার উনি থার্ড লেনে লেখা পাঠিয়েছিলেন, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ওনার বাবা, she is connected through India through her father, মানে and her father passed away, তো তারপর উনি মানে ইন্ডিয়ান কোনো ম্যাগাজিনেই ওই কবিতাটা দিতে চেয়েছিলেন and she chose third len for it, so which is why আমি তোকে স্পেসিফিক্যালি ইলাস্ট্রেশনটা বলেছিলাম যে she wanted the illustration to be special for it, এবং হ্যাঁ মানে she was also very happy with it. তো হ্যাঁ যাই হোক, এটা আমার অনেকদিন ধরে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিল, এই লাইভের সূত্রে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। আই থিঙ্ক উই ক্যান র্যাপ ইট আপ নাও। তো অনবদা তুমি সবার বড় এবং তুমি শুরু তো করতে পারো, করনি মানে সেই সূত্রে তোমার শুরু করা উচিত ছিল, শুরু যখন করনি অ্যাটলিস্ট শেষটা করে দাও আমাদের। আচ্ছা, আমরা আমাদের থার্ড লেন পত্রিকার 1 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং সেই উপলক্ষে আমরা 1 সপ্তাহ কিছুটা বেশি সময় ধরে বেশ কয়েকটা পডকাস্ট এবং কিছু লাইভ সেশন করেছি। সেই পুরো সেই 1 সপ্তাহ ব্যাপী পুরো সেই আলোচনা এবং সেই কর্মকাণ্ড এই আমাদের টিম মিটিং এর মধ্যে দিয়ে, টিম মিটিং নয়, আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা শেষ করছি। এরপর আমাদের পরবর্তী সংখ্যা, থার্ড লেনের পরবর্তী সংখ্যা আসবে এই মাসের শেষের দিকে। হ্যাঁ।